माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यशोदा नंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Sitaram Jaya Sitaram Sitaram Jaya Lakshman Hanuman जय विश्वपाद परमहंस प्रिय जगत चर्य स्तोत्र श्रीमद अभिचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस कम्युनिटी फाउंडर श्रील प्रभुपाद की गुरु परंपरा की सद्गुरु समृंद की नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की श्रीमद भागवतम की श्रीमद रामायणम की श्रीराम लक्ष्मण हनुमान की श्री रामचंद्र भगवान की श्री रामनवमी महोत्सव की श्रील प्रभुपाद की श्रील गुरुदेव की गौर प्रेमानंदे All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gaurang, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tado Jayamudiraye Nashtaprayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Sloke Bhaktir Bhavati Naishtikim. Srimad Bhagavatam Kandam 9 Adhyayam 10 Padam 54. एकपत्नी व्रतधरो राजर्षि चरितशुचि सधर्मं गृहमेदीयं शिक्षयन् क्षयमाचरत् एकपत्नी व्रतधरो राजर्षि चरितशुचि सधर्मं गृहमेदीयं शिक्षयन् क्षयमाचरन् एकपत्नी व्रतधरो राजर्षि चरितशुचि सधर्मं गृहमेदीयं शिक्षयन् क्षयमाचरन् स्वयमाचरत् இங்கே வந்து க்ஷயம்னு இருக்கு. ஓகே. Somebody likes to read Prabhu's, 2 Prabhus and 2 Madajis. Ekapatni Vrataru Rajarshi Saritashi Swadharmam Gೃಹಮೇದೀಯಂ Shishayam Swayamachara Ekapatni Vrataru Rajarshi Saritashi Swadharmam Gೃಹಮೇದೀಯಂ
एकपत्नी व्रताधरो राजर्षि सरितशुचि स्वधर्मं गृहमेदीयं शिक्षयन् स्वयमाचरत् एकपत्नी व्रतधरो राजर्षि चरितशुचि स्वधर्मं गृहमेदीयं शिक्षयन् स्वयमाचरत्. மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் பொருளுரை தெய்வத்திராச பக்தி வேதாந்த சமிஷ்ண பிரபுபாத் கி ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு திரும்ப சொல்லலாம். ஏகபத்னி விரதத்தை ஏற்ற பகவான் ராமச்சந்திரர் ஒரு ராஜ ரிஷியாக விளங்கினார். அவரது குணத்தில் உள்ள அனைத்துமே நல்லதாகவும் கோபம் போன்றவைகளால் கலங்கப்படாமலும் இருந்தன. இவ்வாறாக அவர் தமது சொந்த நடவடிக்கைகளின் மூலமாக வர்ணாசிரம முறைப்படியாக நல்லொழுக்கத்தை பொதுமக்களுக்கு, குறிப்பாக குடும்பஸ்தர்களுக்கு போதித்தார். பொருளுரை. ஒரு மனைவியை மட்டுமே ஏற்றல் ஏகபத்னி விரதம் என்பதுதான் பகவான் ராமச்சந்திரரால் நிலைநாட்டப்பட்ட புகழுக்குரிய உதாரணமாகும். ஒருவன் ஒன்றுக்கும் மேலான மனைவிகள் ஏற்கக்கூடாது. பழங்காலத்தில் மக்கள் ஒன்றுக்கும் அதிகமான மனைவிகளை மணந்தனர் என்பது உண்மைதான். பகவான் ராமச்சந்திரனின் தந்தை கூட ஒன்றுக்கும் அதிகமான மனைவியை ஏற்றார். ஆனால் சீரிய அரசரான பகவான் ராமச்சந்திரர் சீதாதேவியை மட்டுமே மனைவியாக ஏற்றார். சீத்தை ராவணனால் கடத்திச் செல்லப்பட்ட போது பரமபுருஷ பகவான் ராமச்சந்திரரால் ஆயிரக்கணக்கான சீதைகளை மணந்திருக்க முடியும். ஆனால் தன் மனைவியிடம் தமக்கிருந்த விசுவாசத்தை கற்பிப்பதற்காக அவர் ராவணனுடன் போரிட்டு அவனை கொன்றார். ஒரு மனைவியை மட்டுமே பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று மக்களுக்கு உபதேசிப்பதற்காக அவர் ராவணனை தண்டித்து தம் மனைவியை மீட்டார். பகவான் ராமச்சந்திரர் ஒரு மனைவியை மட்டுமே ஏற்று தூய ஒழுக்கத்தை காட்டி குடும்பஸ்தர்களுக்கு ஒரு உதாரணத்தை அமைத்து காட்டினார். ஒரு பூரண புருஷராக வாழ்வது எப்படி என்பதை காட்டிய பகவான் ராமச்சந்திரரின் சீரிய உதாரணத்திற்கு ஏற்ப குடும்பஸ்தரொருவர் வாழ வேண்டும். மனைவி மக்களுடன் ஒரு குடும்பஸ்தராக வாழ்வது குற்றமல்ல. ஆனால் வர்ணாசிரம தர்ம விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப ஒருவர் வாழ வேண்டும். வர்ணாசிரம கொள்கைகளுக்கு ஏற்ப வாழ்பவர் ஒரு குடும்பஸ்தராகவோ பிரம்மச்சாரியாகவோ அல்லது வானப்பிரஸ்தராகவோ இருந்தாலும் இவர்கள் அனைவரும் சம முக்கியத்துவம் பெற்றவர்களே. ஓம் தத்சத். ஓம் அஜ்ஞானாதிமிராந்தஸ்ய ஞானஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. முகம் கரோதி வாசாலம் பங்குலங்காயதே கிரிம் யத்கிருபாதமகம் வந்தே ஸ்ரீ குருதினதாரிணம் परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्रीकृष्णचैतन्या प्रभुनित्यानन्दा श्री अद्वैतगदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा. இங்கே குலமியற்குடைய எல்லா பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரம் தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ராமநவமி அன்னைக்கு உங்கள் கூட ராமாயணம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது பெரிய பாக்கியம். ஸோ அவ்வளோவா எனக்கு பெரிய தகுதி இல்லை. பட் இருந்தாலும் என்னுடைய பியூரிஃபிகேஷனுக்காக கொஞ்சம் ஸ்ரீமத் பாகவத்திலிருந்து, கொஞ்சம் ராமாயணத்திலிருந்து, முக்கியமான பாடங்கள் மற்றும் சில பிரபுபாதருடைய உபன்யாசங்கள்லேருந்து சில முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ we will try to discuss something. So in another 45 minutes or 1 hour. ஸோ பகவான் பிரபுபாதர் சொல்கிறாங்க லெக்சரில், ஈவன் ஃபஸ்ட் கேண்டோ 3rd சாப்டரில் I think 26th ஸ்லோகா 27th somewhere nearby. அங்கே என்ன சொல்கிறாருன்னா, கடலில் எப்படி அலைகளை எண்ண முடியாதோ அந்த மாதிரி பகவான் எடுக்கக்கூடிய அவதாரங்கள் எண்ண முடியாது. இங்கே இருக்கக்கூடிய பெருமாள் கோயிலில் போனீங்கன்னா, பக்கத்தில் ஏதாவது கோயில் போனீங்கன்னா 10 அவதாரம் போட்டிருப்பாங்க. எல்லோரும் நினச்சிருக்காங்க பெருமாள் 10 அவதாரம் தான் எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு.
கோடிக்கணக்கான எண்ண முடியாது, கடல் எவ்வளோ அலைகள் எண்ண முடியுமா? லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான அவதாரங்கள் இருக்குது. அவதாரங்கள் மாத்திரம் 6 வகை இருக்குது. யுக அவதாரம், லீலா அவதாரம், புருஷ அவதாரம், மன்வந்திர அவதாரம், சக்தவைஷ அவதாரம், குண அவதாரம். கோடிக்கணக்கான அவதாரங்கள் எண்ண முடியாது. ஸோ பல இது ஒரு பிரபஞ்சம் மட்டும் தான் தெரியும், பல பௌதிக பிரபஞ்சங்கள் இருக்குது. ஸோ அந்த நமக்கு அதெல்லாம் தெரியாது அதெல்லாம். அதனால் 10 அவதாரத்தை எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு நம்ம நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ ஏன்னா வந்து பிரம்ம சமீகத்தில் கூட பிரம்மதேவர் சொல்கிறத ஸ்லோகத்தை வந்து அடிக்கடி பிரபுபார் கோட் பண்ணுவார். அத்வைதம் அச்சுதம் அநாதிம் அனந்த ரூபம் ஆத்யம் புராண புருஷம் நவயவனம் ச வேதேஷு துர்லபம் அதுர்லபம் ஆத்ம பக்தோ கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. அனந்த ரூபம், எல்லையற்ற ரூபங்களை எடுக்கிறார், விதவிதமான ரூபங்களை எடுக்கிறார், பலவிதமான ரூபங்கள் எடுக்கிறார், பலவிதமாரி அவதாரம் செய்கிறார். அதே மாதிரி ராமாதி மூர்த்திசு கலா நியமேன திஷ்டன் நானாவதாரம் அகரோத் புவனேஷு கிந்து கிருஷ்ணஸ்வயம் சம்பவத் பரமபுமானியோ கோவிந்தமாதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. அதில் வந்து ராமரே வருது. ராமாதி மூர்த்திஷு, ராமர் முதலாகிய நரசிம்மர், மூர்த்திங்கிறது நரசிம்மமூர்த்தி, ராமர் நரசிம்மமூர்த்தி முதலாகிய பல அவதாரங்களை வந்து பகவான் எடுக்கிறாரு. ஸோ பலவிதமான எண்ணற்ற லீலைகள் செய்கிறாரு. ஸோ அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கார். இந்த அடிக்கடி இந்த 2 ஸ்லோகம் கோட் பண்ணுவார் அவர் லெக்சரில். ஸோ நிறையா இந்த சம்மந்தமாக நம்ம ராமாயணத்தில் வந்து இந்த ஸ்ரீலங்காவில் நடந்த ராமேஸ்வரத்தில் நடந்த சில கான்ட்ரவர்சி, எல்லோரும் மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க, அது சம்மந்தமாக நிறைய பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கார். நிறைய கான்ட்ரவர்சி விஷயமாங்களாம் நிறைய சொல்கிறார். ஏன்னா எல்லோரும் பொதுமக்கள் நினைக்கிறது உண்டு, ராமேஸ்வரத்தில் வந்து ராமர் வந்து சிவலிங்கத்தை பூஜை பண்ணினார். எத்தனை பேர் கேட்டிருக்கீங்க? எல்லோரும் கேட்டிருக்கீங்க பாருங்கள், எல்லாருமே கேட்டிருக்கீங்க. சிவபெருமானை பூஜை பண்ணுறதுக்காக தான் இங்கே வந்தார். பூஜை பண்ணிவிட்டு ராவணனை வந்து வதம் செய்யறதுக்கு பர்மிஷன் கேட்டார். சிவபெருமானுடைய பக்தர் ராவணன் பர்மிஷன் கேட்டார். ஸோ பிரபுபாதருடைய சிஷ்யர்களுக்கும் பிரபுபாதருக்கும் நிறைய அந்த கான்வர்சேஷன், லெக்சர் முடிஞ்சோடனே அந்த கான்வர்சேஷன், நிறைய கான்வர்சேஷன். பிரபுபாத் எவ்ரிபடி இஸ் பிலீவிங், எல்லாருமே அதை தான் நம்புகிறாங்க, எல்லாருமே அதை நினைக்கிறாங்க. பிரபுபாத் வந்து சொல்கிறாரு, அதாவது சிவபெருமான் வந்து ஒரு முட்டாள் கிடையாது. தன்னுடைய பக்தனையே கொலை பண்ணுறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கறதுக்கு அவர் ஒன்றும் பெரிய முட்டாள் கிடையாது. அப்படி இருந்தால் யார் சிவபெருமானோட பக்தராக மாறுவாங்க? பிரபுபாத் கேட்குறாரு, யார் சிவபெருமானோட பக்தராக மாறும்? அவரை நம்பி இருந்து ராவணன் வந்து அவரை நம்பி இருக்கார், தீவிரமான சிவபக்தர். இப்போ வந்து சிவபெருமான் பர்மிஷன் கொடுத்துட்டாருன்னா ராவணனுக்கே வந்து நம்பிக்கை போயிடும் சிவபெருமான் மேலே. உங்களுக்காக எத்தனை பூஜை பண்ணியிருக்கேன், எத்தனை தேங்காய் உடைச்சிருக்கேன், எத்தனை தவம் பண்ணியிருக்கேன், நீங்களே கடைசியில் வந்து பர்மிஷன் கொடுத்துட்டீங்களே. பர்மிஷன் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பகவானுக்கு. ஸோ ஏன்னா சிவபெருமான் வந்து வைஷ்ணவா நாம் இதா சம்பு, பகவானுடைய பக்தர், பகவானுடைய ஆர்டருக்காக காத்துட்ருக்கார் சிவபெருமான். அதே மாதிரி இப்போ திருப்பி ஓகே அது வேணால் நாங்கள் வந்து ஒத்துக்கிறோம், பர்மிஷன் கேட்கறதுக்காக வரல. ஆனால் ராமேஸ்வரத்தில் வந்து சிவலிங்கத்தை பூஜை பண்ணினாரு, நிறைய பிக்சர்லாம் இருக்குது, கூகுளில் அடித்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர்லாம் இருக்கும், அபிஷேகம் பண்ணுற மாதிரி எல்லாம் பண்ணுற மாதிரி திருப்பி கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க. அதனால வந்து சிவபெருமான் தான் முழுமுதற் கடவுள்னு எல்லோரும் நினைக்கிறாங்க. பிரபுபாருக்கு வந்து கொஞ்சம் வாய்ஸ்லாம் அதிகம் பண்ணி ஸோ வாட் கிருஷ்ணா லைக்ஸ் டு வர்ஷிப் இஸ் டிவோட்டிஸ், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் லைக்ஸ் டு வர்ஷிப் இஸ் டிவோட்டிஸ். ஸோ வாட்? கிருஷ்ணர் வந்து அவருடைய பக்தர்களை வந்து பூஜை பண்ணுறதுக்கு விருப்பம் இருக்குது. பக்தர் பக்ஷலா அவர் குச்சேலன், சுதாமா குச்சேலன் அவர் வீட்டுக்கு வந்தார், அவருடைய பாதத்தை கழுவினார். அதுக்காக குச்சேலன் முழுமுதற் கடவுள்னு சொல்ல முடியுமா நம்ம? ஸோ பக்தர்களை பூஜை பண்ணுறது அவருக்கு வந்து பிரியம் இருக்குது. பிரபுபாத் சொல்கிறார் ஸோ வாட், he likes to worship his devotees அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா கான்வர்சேஷன் இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷனில் நிறைய கேட்குறாங்க, மக்களுடைய பிலீஃப்லாம் எப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி. பட் தெளிவாக சொல்கிறார், பர்மிஷன் கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்கிறார் பிரபுபாதர். அப்படி பர்மிஷன் கேட்டாரா யார் சிவபெருமான பக்தராக கொடுத்தாருன்னா யார் மாறுவாங்கன்னு.
ஸோ இந்த மாதிரி சில பியூட்டிஃபுல் பாஸ்ட் டைம் சொல்கிறாரு, சில பியூட்டிஃபுல் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாரு லெக்சரில். அதாவது ஒரு பிராமணர் இருந்தார். அங்கே வந்து தினமும் வந்து ராமர் வந்து ராஜாவாக இருக்கும் பொழுது அந்த பிராமணர் தினமும் வந்து ராமச்சந்திர பகவானை தரிசனம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பிரசாதம் ஹானர் பண்ணுவார். அயோத்தியாவில் இருந்தார் ஒரு பிராமணர். ஒரு சில நாட்களில் வந்து ராமர் வந்து வெளியூர் போயிடுவார், வேறு ஏதாவது அலுவலுக்காக வெளியூர் போயிடுவார். ஆனால் ராமர் திரும்பி வர வரைக்கும் அவர் சாப்பிடவே மாட்டார். ராமர் திரும்பி வர வரைக்கும் அவர் ஃபாஸ்டிங் இருப்பார். இது லக்ஷ்மணுக்கு தெரிய வந்தது. லக்ஷ்மண் வந்து ராமச்சந்திர பகவான்கிட்ட போய் சொல்லிட்டார். பிரபுபார் இந்த பாஸ்ட் டைம் சொல்கிறார். ராமச்சந்திர பகவான் சொன்ன உடனே இந்த பிராமணர் கூப்பிட்டார். ஏன் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கீங்க நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவங்க வீட்டில் பரம்பரையாக வந்து வழிபட்டு வந்த விக்கிரகம் மூல ராமா விக்கிரகம், அது வந்து ரொம்ப வருஷமாக ரகு வம்சத்தில் வந்து சூரிய வம்சத்தில் வந்து ரொம்ப முதல்லேருந்தே வழிபட்டு இக்ஷ்வாகு மகாராஜிலேருந்து வழிபட்டு இருக்காங்க. ராமர் என்ன பண்ணார், என்னோட டெய்ட்டி தானே, நான் எதுக்கு வர்ஷிப் பண்ணணும்னு சொல்லி பீரோவில் வச்சுட்டார். நான் தானே நானே எதுக்கு என்னையை வர்ஷிப் பண்ணணும்னு சொல்லி பீரோவில் லாக் பண்ணி லாக்கரில் வச்சுட்டார். அந்த டெய்ட்டி எடுத்து அவர் கிஃப்ட் கொடுத்தார் அந்த பிராமணருக்கு. இனிமேல் வந்து நான் வெளியூர் போயிட்டேன்னா இந்த விக்கிரகத்தை தரிசனம் பண்ணி நீங்கள் வந்து பிரசாதம் சாப்பிட்டுக்கோங்க, ஃபாஸ்டிங்லாம் இருக்க வேண்டியதில்லை, இந்த விக்கிரகம் நானும் நான் டிஃப்ரெண்ட். சில பக்தர்கள் சொல்கிறாங்க அந்த அந்த விக்கிரகம் மூலராமர் விக்கிரகம் வந்து வழியாக வந்து உடுப்பியில் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. மத்வாச்சாரியருக்கு கிடைச்சிது, மத்வாச்சாரியருக்கு இந்த மூலராமர் விக்கிரகம் கிடைச்சதுன்னு சொல்லி உடுப்பியில் இருக்குதுன்னு சொல்லி சில பக்தர்கள் சொல்கிறாங்க. ஸோ லைக் தட் டெய்ட்டி அந்த பாஸ்ட் டைம் சொல்கிறாரு. ஸோ அந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் வந்து பிரபுபாத் வந்து கிளாஸில் சொல்கிறாரு, இந்த மாதிரி எல்லோரும் வந்து டவுட் பண்ணுறாங்க. குறிப்பாக வந்து விஞ்ஞானிகள்லாம் வந்து என்ன சொல்கிறது, ராஸ்கல்ஸ் அப்படிங்கிறார். ஏன்னா அவங்கெல்லாம் வந்து நினைக்கிறாங்க, எப்படிங்க கடலில் பாலம் கட்ட முடியும், கதை வந்து கொஞ்சம் அளவாக விடுங்க, சும்மா கதை விட்டுட்டே போயிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கெல்லாம் நினைக்கிறாங்க. அரசியல்வாதிகள்லாம் கேட்குறாங்க, எந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜில் சிவில் இன்ஜினியரிங் படித்தார் அவர் பாலம் கட்டுறதுக்கு அப்படிலாம் கேட்குறாங்க. இந்த மாதிரி முட்டாள்தனமான கேள்விகள்லாம் கேட்குறாங்க. இந்த மாதிரி நம்பிக்கை இல்லாமல் பகவான் மேலே. பிரபுபார் சொல்கிறார், ரொம்ப சுலபமாக புரிய வைக்கிறார். என்னங்க, காமா விசிஷ பூதானி தாரயாமியக மோஜஷா புஷ்ணாமி சௌஷதிக்கு சர்வா சோமோ பூத்தோ ரசாத்மக. பகவத்கீதையில் 15வது அத்தியாயத்தில் 13வது ஸ்லோகம். ஏகப்பட்ட பிளானட்ஸ் வந்து முதக்குது, காற்றுல வானத்தில் முதக்குது பிளானட்ஸ். ஒரு பிளானட்டோட வெயிட்டு, எர்த்தோட வெயிட் கூகுளில் அடிச்சு பாருங்கள், எர்த்தோட வெயிட் எவ்வளோன்னு. எவ்வளோ பவுண்ட்ஸ், 10 to the power of 21, 10 to the power of 21 pounds. எர்த் இஸ் அ ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட். இது போக பெரிய பெரிய பிளானட்லாம் இருக்குது. அதில் இதோட 10 times 100 times பிளானட். அந்த பிளானட்லாம் வந்து அப்படி வானத்தில் மிதக்குது. கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் எங்கே, ஒன்றும் கிடையாது. புவியீர்ப்பு வீதி அதெல்லாம் ஒன்றும் வேலையாகலை. பிளானட்லாம் முதக்குது. நம்ம சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒரு குண்டூசி கூட மிதக்க வைக்க முடியாது, ஒரு குண்டூசி கூட காற்றுல மிதக்க வைக்க முடியாது. ஆனால் வானத்தில் மிதக்குது. பகவத்கீதையில் சொல்கிறார், ஐ என்டர் இன்டு ஈச் பிளானட் பிகாஸ் ஆஃப் மை எனர்ஜி, தே ஆர் ரொட்டேட்டிங் இன் த ஆர்பிட், தே ஆர் ஃப்ளோட்டிங் இன் த ஸ்கை. நான் வந்து ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குள்ளே உள்ள நுழைகிறேன், என்னோட சக்தியினால் அவன் சுழற்பாதைகள் சுழல்கின்றன. கிருஷ்ணர் வந்து பகவத்கீதையில் சொல்கிறார், என்னோட சக்தியினால் அது வந்து வானத்தில். ஸோ அவ்வளோ பெரிய பிளானட்டை முதக்க வைக்கிற பகவான் வந்து கல்லை மதக்க வைக்க முடியாதா? கல்லை வந்து மதக்க வைக்க முடியாது. சிம்பிள் லாஜிக், சிம்பிள் காமன் சென்ஸ், பொது அறிவு. அவங்களுக்குலாம் தெரியாது எதுக்கு எப்படி மிதக்குதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. அவங்க வந்து வாழ்நாள் போதும் பல மில்லியன்ஸ் ஆஃப் லைஃப் டைம்ஸ் அவங்க ரிசர்ச் பண்ணாலும் அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது எப்படிங்க இந்த பிளானட் மிதக்குது அப்படின்னு. அதுக்கு உண்டான காரணம் வந்து அவங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஒரு சொல்லுவாங்க, ஏதோ ஒரு தியரி சொல்லுவாங்க. ஒருத்தர் ஒரு தியரி சொல்லுவார், அடுத்தர் வந்து இல்லை அது இல்லை வேறு தியரி அப்படிம்பாரு. மாற்றி மாற்றி அவங்களுக்குள்ளேயே சொல்லிக்குவாங்க. ஸோ இதை அடிக்கடி சொல்லுவார். அதே மாதிரி பகவானுக்கு சேவை பண்ணுறது வந்து அதில் வந்து இந்த பாலம் கட்டத்தில் பகவானோட சேவையை வந்து பிரபுபார் வந்து லெக்சரில் சொல்லுவார். இதெல்லாம் பிரபுபாரோட லெக்சர் வந்து முக்கியமான இம்பார்ட்டன்ட் லெசன்ஸ். அதில் என்ன சொல்லுவார்னா, அதாவது வந்து மாதவேந்திரபுரியோடைய சேவையும் ராமச்சந்திர பகவானோட இந்த வானரங்களோட சேவையும் கம்பேர் பண்ணுவார் பிரபுபாதர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம வந்து ஏதாவது சப்போஸ் ஒரு கோவில் கட்டுறோம், கோயம்புத்தூரில் வந்து ரொம்ப பெரிய கோவில் கட்டிகிட்ருக்கோம். ஸோ அந்த கோவிலுக்கு வந்து நிறைய நன்கொடை வசூலிக்க வேண்டியிருக்கு, நிறைய சப்போர்ட் தேவை இருக்குது.
அப்போ அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, ஓ இவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட்டா, நம்மளால் பண்ணவே முடியாது, நமக்கு அந்த சக்தி இல்லை அப்படிம்பாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன, வானரங்கள்லாம் அந்த மாதிரி நினைக்கல. பாலம் கட்டணும்னு சொன்ன உடனே போய் பண்ணினாங்க. பண்ண முடியுமா முடியாதா அதெல்லாம் வந்து அவங்க யோசிக்கலை. எப்படி கட்டுறது அதெல்லாம் லாஜிக் அந்த அவங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணலை. பகவான் சொல்கிறாரு நம்ம பண்ணுவோம், பகவானுடைய விருப்பத்தை அது முடியுமோ முடியாதோ நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சிட்டு அவங்க வந்து பாலம் கட்டுறதுக்கு, உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் எப்படி பாலம் கட்டினாங்கன்னு. ஒவ்வொரு கல்லுலேயும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, ராமான்னு எழுதுவாங்க. உடனே கல் மதக்கும். ராமருக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும், என்னடா என் பேர் எழுதுகிறாங்க, கல் மதக்குது. நைட்டு வந்து எல்லோரும் தூங்கினதுக்கப்புறம் தனியாக அவர் மட்டும் வந்து நம்மளும் போட்டு பார்ப்போம், கல்லை போட்டு பார்ப்போம், மிதக்குதா இல்லையான்னு பார்ப்போம்னு சொல்லி. அப்புறம் ராமான் எழுதுனமே, நான் ராமான் எழுத வேண்டியது இல்லையே, நானே ராமன் தானே, நான் எதுக்கு ராமான் எழுதணும்? ராமான் எழுதாமல் சும்மா கல்லை போட்டு பார்ப்போம். கல் உள்ளே போயிடுச்சு. கல் போட்டோன்னே கல் உள்ளே போயிடுச்சு, ஃபுல்லாக மறக்க மாட்டேங்குது. கடல் தண்ணிக்குள்ளே போயிடுச்சு. ஐயோ என்னடா இது, இவ்வளோ பெரிய அவமானம் ஆயிடுச்சே, யாரும் பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லி திரும்பி பார்க்குறது அனுமான் நின்றுருக்காரு முன்னாடி. பகவானே நான் பார்த்துட்டேன், கவலைப்படாதீங்க, நான் யாருக்கும் சொல்ல மாட்டேன். உங்களை விட உங்களுடைய புனித நாமம் வந்து சக்தி வாய்ந்தது. உங்களை விட உங்கள் புனித நாமம் சக்தி வாய்ந்தது. ஒரு தடவை நீங்கள் வந்து எந்தளவுக்கு ஆத்தென்டிசிட்டி தெரியல, ஒரு தடவை ஐ திங்க் ராமருக்கும் லவகுச்சாக்கும் சம் சண்டை ஃபைட்டு வரும்பொழுது அவங்களுக்கு தெரியாது யாருன்னு. அப்போ வந்து அனுமான் வந்து அவர் 2 பேருக்கு நடுவில் சமாதானப்படுத்த வேண்டியது, அவர் நிற்கிறாருங்க. 2 பேருக்கு நடுவில் அட்லீஸ்ட் ராமருக்கு சப்போர்ட் பண்ண வேண்டியது, சம்திங் ஏதாவது பண்ணணும் அவர். உடனே அங்கே பக்கத்தில் வந்து குருகுல பசங்கள்லாம் வந்து சங்கீதனை பண்ணிட்டு போவாங்க, நகர சங்கீதன் பண்ணிட்டு போவாங்க. இவங்க 2 பேரும் என்னவோ பண்ணிட்டு போகிறாங்கன்னு சொல்லி அவர் நகர சங்கீதத்தில் ஜாயின் பண்ணிடுவார். கீர்த்தனை ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு, அனுமானுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி அப்போ அதில் சொல்லுவார், இந்த மாதிரி வந்து வானரங்கள் வந்து ராமர் சொன்னதை வந்து ஏற்றுக்கிட்டு பண்ணினாங்க. உடனே வந்து ராமர் வந்து மிதக்க வச்சார், ரொம்ப ஈஸி சுலபமாக பண்ணி கொடுத்துட்டார். அதே மாதிரி தான் மாதவேந்திர பூரிகிட்ட வந்து கனவில் வந்து சந்தன் எடுத்துகிட்டு வாங்க, பூரியிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வாங்க, பிருந்தாவனத்துலேருந்து பூரி வந்து சந்தன் எடுத்துகிட்டு வந்து அவர் பாதி வழி அங்கே ரேமுனா வந்த உடனே அந்த டெஸ்ட்டில் பாஸ் பண்ணிட்டார். எவ்வளோ பேர் 16 பேர் சேர்ந்து தூக்க வேண்டிய எவ்வளோ பவுண்டு வெயிட்டு, கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் இது பண்ணி, முஸ்லீம்ஸ்லாம் நிறைய டெக்காய்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க, அவங்கெல்லாம் வந்து அந்த காலத்தில் 500 வருஷம் முன்னாடி அவங்கெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் தாண்டி வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேட் டு ஸ்டேட்டெல்லாம் ப்ரொவின்ஸ்லாம் மாறும்பொழுது கேட்குறாங்க, எங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு வரீங்க, என்ன டேக்ஸ் கட்டினீங்களா, அதுக்கெல்லாம் பேப்பர்லாம் வச்சு டூம் ஸோ இட் மே கன்சர்ன், திஸ் இஸ் நாட் ஃபார் சேல், திஸ் இஸ் நாட் ஃபார் கமர்ஷியல் பர்பஸ், திஸ் இஸ் ஃபார் தி சர்வீஸ், டெம்பிள் சர்வீஸ் அப்படின்னு நம்ம இப்போயும் அது மாதிரி எழுதிட்டுருக்கோம். ஸோ அதை வந்து அப்போவே அதெல்லாம் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வச்சு அவ்வளோ சேலஞ்சஸ் பண்ணி அவர் கஷ்டப்பட்டு ஒரே ஆளாக தூக்கிட்டு வந்து ரேமுனா வரை கொண்டு வந்துட்டார். உடனே பகவான் வந்து கனவில் வந்துட்டு, நானும் கோபிநாத்தும் 2 ஒன்று தான், அங்கேயே நீங்கள் இருந்து 21 நாள் அங்கேயே சந்தன் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிடுங்க. சிம்பிள் பண்ணி கொடுத்துட்டார், ரொம்ப சிம்பிள் பண்ணி கொடுத்துட்டார். மாதேவ் வந்து இப்போ நினைக்கல, தனியாக அவ்வளோ தூரம் நடந்து போய் 16 பேர் தூக்க வேண்டிய சந்தனை வந்து தனியாக தூக்கிட்டு வர சொல்கிறீங்களே, நியாயம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்கல பகவான்கிட்ட. வானரங்களும் கேட்கல. பகவான் விருப்பப்படுறத அவங்க வந்து களமிறங்கி செஞ்சாங்க. எனவே நம்ம பண்ண போகிறதில்ல, நம்மளால் பண்ண முடிய போகிறதில்ல, நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு உபகரணமாக இருக்க போகிறோம், அவ்வளோதான். நிமித்த மாத்திரம் பவசிவிய சாட்சி. ஸோ நம்ம வந்து பகவானோட கையில் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இருந்தால் போதும், பகவான் பண்ணிக்குவார். ஸோ அப்படிங்கிறது வந்து பிரபுபாத் தன் லெக்சரில் வந்து சொல்கிறார். ஸோ இந்த மாதிரி பலவிதமான இம்பார்ட்டண்ட் லெசன்ஸ் வந்து பிரபுபாத் தன்னோட லெக்சரில் வந்து ஐ திங்க் இஸ் டெல்லிங். ஸோ அதே மாதிரி ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராமாயணத்தில் வந்து லைக் ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜுக்கு 9வது காண்டத்தில் சொல்கிறார், 10வது சாப்டர், ஒரே சாப்டரில் ஃபுல் ராமாயணம் சொல்லி முடிச்சிடுறார். அவர் சொல்லும்போது என்ன சொல்கிறாருன்னா, பரீட்சித் மகாராஜ் நீங்கள் தினமும் வந்து ராமாயணம் கேட்டுகிட்டே இருப்பீங்க, அதனால் வந்து நான் வந்து பெருசாக டீப்பாக நான் வந்து போகிறதுக்கு விரும்பலை, ஜஸ்ட் ப்ரீஃபாக நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு முடிச்சிடுவார். ரெகுலராக நீங்கள் கேட்டே இருக்கீங்களே ராமாயணம்.
அதனால் ப்ரீஃபாக சொல்கிறேன்னு சொல்லி பாகவத்தில் ஒரு சாப்டரில் கம்ப்ளீட் ஃபுல் 6-7 காண்டமும் வந்து ஒரே சாப்டரில் முடிஞ்சுது ஆல்மோஸ்ட். ஐ திங்க் ஸோ யுத்த காண்டம் வரைக்கும் முடிஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் மேபி உத்தரகாண்டம் வேணால் அடுத்த சாப்டரில் ராமராஜ்யம் லவகுச்சா அதெல்லாம் வந்து அடுத்த சாப்டரில் 11th சாப்டரில். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகா ஃப்ரம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11th canto. அங்கே வந்து இந்த உத்தவ கீதையில் நிமி மகாராஜ் வந்து கரபாஜன முனிகிட்ட வந்து இந்த யுக அவதாரங்கள்லாம் கேட்குறார். ஒவ்வொரு யுகத்தில் என்னென்ன மாதிரி அவதாரங்கள்லாம் வருவாங்க அப்படிங்கிறது கரபாஜன முனி வந்து ஒன்றுன்னா சொல்கிறார். சத்தியுகத்தில் இந்த மாதிரி பகவான் இப்படி வருவார், திரேதாயுகத்தில் பகவான் இப்படி வருவார், இந்தந்த பேரில் அழைக்கப்படுவார், துவாபர யுகத்தில் இந்த மாதிரிலாம் வருவார், கலியுகத்துலேயும் வருவார் அப்படின்னு சொல்லி 11.5.32 ஃபேமஸ் ஸ்லோகம் கிருஷ்ணவர்ணம் துசா கிருஷ்ணம் சாங்கோ பங்காஸ்திர பார்ஷதம் யக்தே சங்கீத்திர பிராய் ரஜந்திகி சுமை தசகம். சைத்தன்ய மகாபிரபு பற்றி சொல்கிறார். கிருஷ்ணவர்ணம் கிருஷ்ணரே தான், கிருஷ்ணருடைய கலரில் இல்லை. கிருஷ்ணர் வந்து பிளாக் காம்ப்ளெக்ஷன், இவர் வந்து கோல்டன் காம்ப்ளெக்ஷன். கிருஷ்ணருடைய கலர் கிடையாது. சாங்கோ பங்காஸ்திர பார்ஷதம், அவர் வந்து சங்கீத்தின ஆயுதம் எடுத்துகிட்டு வருவார். ஸோ என்ன பிகாஸ் பகவான் வந்து ஒவ்வொரு அவதாரத்துலேயும் ஒவ்வொரு விதமான ஆயுதம் எடுத்துகிட்டு வருவார் அரக்கர்களை வதம் செய்யறதுக்காக. ஆனால் கலியுகத்தில் எல்லாருமே எல்லாத்தோடைய இதயத்துலேயும் அரக்க குணம் இருக்குதே. சம்டைம்ஸ் ரொம்ப ரேராக எப்போவாது நல்ல குணங்கள் வெளிப்படும். 99.9% அரக்க குணம் வெளிப்படும். அப்போ வந்து கொலை பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் கொலை பண்ணணும் பகவான். எல்லாத்தையும் கொலை பண்ணிட்டா என்ன ஆகும்? இப்போ இந்த வேர்ல்டே வந்து வேக்கண்ட் ஆகிடும் அப்படியே. ஸோ அப்போ அதனால வந்து அது சொல்யூஷன் கிடையாது. வேறு மாதிரி ஒரு ஆயுதம். என்ன ஆயுதம்? சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம். சாங்கோ பங்காஸ்திர பார்ஷதம் யக்னை சங்கீர்த்தன பிராயர். சங்கீர்த்தன ஆயுதம் எடுத்துகிட்டு வர்றார். என்ன ஆயுதம்? ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படின்னு சொல்லி ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை எடுத்துகிட்டு வர்றார். இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் பண்ணினோம்னா சான் பண்ணனா போதும், யாராக இருந்தாலும் சரி, எவ்வளோ கொடியவராக இருந்தாலும் சரி, அவங்க மனசில் வந்து இந்த இதயத்தில் தூய்மை ஏற்பட்டு அவர் வந்து பக்தராக மாறிடுவார், சத்துவகுணத்துக்கு வந்துடுவார், பகவானுக்கு வந்து சேவை பண்ணக்கூடிய தன்மை வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம் அதை பற்றி சொல்லும் பொழுது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இஸ் சத்புஜா பிரபு வந்து சத்புஜ பிரபு இருக்காருங்க. அந்த ஸ்லோகம் வந்து சத்புஜ கௌரங்கருடைய ஸ்லோகம் 11.5.33 and 34 33-34 சத்புஜ கௌரங்க. அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு சர்வம் பட்டாச்சாரியாவுக்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு காமிச்சு கொடுத்தார். 2 கை வந்து கிருஷ்ணர், 2 கை ராமர், 2 கை சைத்தன்ய மகாபிரபு, 2 கையில் வந்து வில்லு அம்பு, 2 கையில் வந்து என்னது கிருஷ்ணருக்கு என்ன புல்லாங்குழல், 2 கையில் சன்னியாஸ் தண்டமும் இதெல்லாம் அந்த கமண்டலம் அந்த மாதிரி. ஸோ சத்புஜ கௌரங்க தர்ஷன் காமிச்சு கொடுத்தார் சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு. சர்வம் பட்டாச்சாரியாவுக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு காமிச்சு கொடுத்தார். So one beautiful sloka comes, Deyam sada paribhavagnam abhishtadogam tirthaspadam sivavirinchinutam charanyam hrityartiham pranatapalabhavabdipodam vande mahapurushate charanadavindam. சத்புஜ கௌரங்கருக்கு உண்டான ஸ்லோகம் இது. ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து இன்னும் ஃபர்தர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார். கரபாஜன முனி ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார். ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராடிக் ஆகிட்டார். மற்ற அவதாரங்கள்லாம் ரொம்ப கம்மியாக சொன்னார். கலியுகத்தோட அவதாரம் வந்தோடனே நிறைய ஸ்லோகம். சைத்தன்ய மகாபிரபு பற்றி ஏகப்பட்ட ஸ்லோகம் சொல்லிகிட்டே இருக்கார். ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரஸி ஆகிடுச்சார் கரபாஜன முனிவர். 11th canto வருது. அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்லோகம் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். தெக்த்வா சுதுஸ்த்யஜ சுரேப்ஷித ராஜலக்ஷ்மிம் தர்மிஷ்ட ஆரிய வச்சசா யதகாதரண்யம் மாயாமிருகம் தைத்த ஈப்ஷிதம் அன்வதாவத் வந்தே மகாபுருஷதே சரணாரவிந்தம். இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து ராமரை பற்றி இருக்குது, கிருஷ்ணரை பற்றி இருக்குது, சைத்தன்ய மகாபிரபு பற்றி இருக்குது. 3 பேத்தையும் ஒரே நேரத்தில் கரபாஜன முனி சொல்கிறார். தெக்த்வா சுதுஸ்த்யஜ. தெக்த்வானா கிவிங் அப், அதாவது எல்லா பற்று எல்லா விதமான கம்ஃபர்ட்ஸ், ஆப்புலன்சஸ், ஐஸ்வர்யங்கள் எல்லாம் வந்து விடுறது, வசதிகள் எல்லாம் விடுறது, தெக்த்வா விடுறது. துஸ்த்யஜ, வெரி டிஃபிகல்ட் டு கிவ் அப். இந்த ஆப்புலன்சஸ், இந்த ஐஸ்வர்யங்கள்லாம் யாருனாலையும் விட முடியாது.
சுகபோகங்கள், அதை யாருமே விட முடியாது. ஆனால் இந்த 3 பேருமே இந்த சுகபோகங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டாங்க. இந்த சுகபோகங்கள்லாம் வந்து சுரேப்ஷித ராஜ்ய சுரேப்ஷிதனா ஈவன் தேவர்கள் கூட இந்த ஐஸ்வர்யங்களை நோக்கி போயிட்டுருக்காங்க. லக்ஷ்மி தேவியோடைய ஐஸ்வர்யங்களை நோக்கி போயிட்டுருக்காங்க. அவங்க பின்னாடி ஓடிட்டுருக்காங்க தேவர்கள்லாம், எல்லா தேவர்களும். ஆனால் அப்படிப்பட்ட அந்த ஐஸ்வர்யங்களை வந்து பகவான் ஜஸ்ட்டு ரொம்ப ஈஸியாக விட்டார். வெரி டிஃபிகல்ட் கிவ் ஃபார் அதர்ஸ். மற்றவங்களும் ரொம்ப கஷ்டம் விடுறது. त्यक्त्वा सुतुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यतगातरण्यम. धर्मिष्ठ आर्य वचसा ஒரு பிராமணருடைய வார்த்தை இல்லாட்டி ஒரு பக்தருடைய வார்த்தை, அது கட்டுப்பட்டு அந்த வார்த்தைக்கு அடிபணிந்து யதகாத் அரண்யம் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு போனார். அந்த வார்த்தை கட்டுப்பட்டு காட்டுக்குள்ளே போனார். இந்த ஐஸ்வர்யங்களாக விட்டுட்டு காட்டுக்குள்ளே போனார். மாயாமிருகம் தைத்த ஈப்ஷிதம். மாயாமிருகம், இந்த கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள்லாம் வந்து மிருகங்கள் மாதிரி. இந்த மிருகங்கள் பின்னாடி ஓடுறார் பகவான். எதுக்கு? அவங்கள விடுவிக்கிறதுக்கு. இந்த கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள்லாம் புலனின்பத்தில் வந்து மூழ்கி போய் மிருகங்கள் மாதிரி புலனின்பம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க. அவங்க பின்னாடி பகவான் வந்து ஓடுறாராம். எதுக்குன்னா அவங்கள வந்து பிடிச்சிட்டு வந்து அவங்கள வந்து பக்தி பண்ண வச்சு அவங்கள வந்து இந்த உலகத்துலேருந்து விடுதலை அடைச்சு ஆன்மீக உலகத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போனோம்னு சொல்லி திருப்பி ஓடி ஓடி வராராம். ஆன்மீக உலகத்துலேருந்து இறங்கி வந்து ஓடி ஓடி வராராம். அதுக்கு தான் பல அவதாரங்கள் எடுக்குது. எதுக்காக? எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டு போனவங்கிறதுக்காக. எல்லாத்தையும் ஆன்மீக உலகம் கூட்டிகிட்டு போகணும். எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. பாவமாக இருக்குது எனக்கு. மனஷ்டானி இந்திரியானி பிரகிருதி ஸ்தானி கர்ஷதி. மனசு மற்றும் 6 புலன்களால ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப பரிதாபமாக இருக்குது எனக்கு. இந்த ஜட உலகத்தில் எல்லோரும் கஷ்டப்படுறதை பார்த்து எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் வந்து இவங்களை கூட்டிகிட்டு போகணுன்னு தான் அதுக்கு தான் பல அவதாரங்கள் எடுக்கிறாரு. ஆச்சாரியர்கள் அனுப்பிச்சு வைக்கிறாரு. பகவத்கீதை பாகவதம் கொடுக்குறாரு. லீலா ஸ்தலிகள், புனித தாமங்கள் ஏற்படுத்தி வைக்கிறாரு. புனித நதிகள், காவேரி நதி, இந்த மாதிரிலாம் ஏற்படுத்துகிறாரு. ஸோ பலவிதமான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணுறாரு. ஸோ மாயாமிருகம் தைத்த ஈப்ஷிதம் அன்வதாவத்னா ஓடுறது. ரன்னிங் ஆஃப்டர் கண்டிஷன் சோல்ஸ் who are running after sense gratification. கட்டுப்படுத்த ஆத்மாக்கள் புலனுபத்தை நோக்கி ஓடிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் பகவான் வந்து அவங்கள நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கார். வந்தே மகாபுருஷதே சரணாரவிந்தம். இந்த 3 பேருக்கு இது பொருந்தும் இந்த ஸ்லோகம். ஏன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து லக்ஷ்மி பிரியா ஃபஸ்ட்டு மனைவி இறந்துட்டாங்க. அப்புறம் விஷ்ணு பிரியா 2வது திருமணம் செய்தார். ரொம்ப யங் ஒய்ஃப். அப்புறம் அம்மா இருக்காங்க, மனைவி இருக்காங்க, சொந்தக்காரங்களாம் இருக்காங்க. ரொம்ப ஜாலியான லைஃப் சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு. கம்ஃபர்டபுள் லைஃப். அம்மா என்ன வேணால் பண்ணி கொடுப்பாங்க, என்ன வேணால் கிடைக்கும். சொந்தக்காரங்களாம் மாமா இருக்காங்க, சொத்தி எல்லா சொந்தக்காரங்களாம் இருக்காங்க. எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. கம்ஃபர்டபுள் லைஃப், ஆப்புலன்ஸ். அதை விட்டுட்டார் மகாபிரபு. அதை விட்டுட்டு 24 வயசில் சன்னியாசம் மேற்கொண்டார். எல்லாத்தையும் இந்த கட்டுப்படுத்த ஆத்மாக்களை விடுவிக்கிறதுக்காக சன்னியாசம் மேற்கொண்டார். தெக்தா சுதுஸ்திஜ. அப்புறம் வந்து எங்கே போனார்? அப்புறம் ஆரியவச்சசான ஒரு பிராமணனை வந்து கர்ஸ் பண்ணார் சைத்தன்ய மகாபிரபு. சம்திங் ஏதோ பாஸ்ட் டைம் இருக்குது கங்கையில், சம்திங்கில் சம் பாஸ்ட் டைம். பிராமணா வந்து இல் கர்ஸ். உங்களுக்கு வந்து பௌதிக என்ஜாய்மெண்ட் கிடைக்கவே கிடைக்காது. மகாபிரபுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இதை தான் எதிர்பார்த்து நான். ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டார். ஆரியவச்சசா, நீங்கள் வந்து இந்த பௌதிக ஐஸ்வர்யங்களாக விட்டுட்டு காட்டில் போய் நீங்கள் வாழணும் நீங்கள் அப்படின்னு சாபம் கொடுத்தார். அதனால தான் இங்கே போனார் ஜாரிகண்டா ஃபாரஸ்ட் போனார். தர்மிஷ்ட ஆரியவச்சசா எத் அகாத் அரண்யம். ஜாரிகண்டா ஃபாரஸ்ட்டும் அங்கே இருக்கிற மிருகங்கள். அங்கே வந்து அப்போ வந்து மிருகங்கள் வந்து சாக்ஷாத் மிருகங்களே தான். புலி, யானை, மான், அவங்கெல்லாம் வந்து அவங்கள நோக்கி ஓடினார். அவங்கெல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லி அவங்கெல்லாம் வந்து விடுதலை அடைஞ்சிட்டாங்க. கிருஷ்ணர், அதுக்கப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் எடுத்துட்டோம்னா கிருஷ்ணர் அதே மாதிரி தான். மதுராவில் பிறந்தார். அவங்க மாமா வந்து மதுராவே ராஜா. அவங்க தாத்தாலாம் ராஜா. உக்ரசேனர், கம்சன் மாமா இல்லை பெரிய ராஜா. மதுராவில் வந்து நல்ல ஆப்புலன்ஸு, நல்ல சிட்டி லைஃப்.
சிட்டி லைஃப்பை விட்டுட்டு ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போனார். விருந்தாவன் ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போனார். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆரிய வச்சசா, அங்கே ஆரிய வச்சசா யாருன்னு கேட்டால் வசுதேவர் தேவகி. அந்த இடத்துல வசுதேவர் தேவகி, ஏன்னா கம்சன் இருந்தால் எனி டைம் கொல்ல முடியும், அதனால் வந்து விருந்தாவன் இருக்கிறது தான் சேஃபு. வசுதேவர் தேவியோட வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு பகவான் விருந்தாவனத்துக்குள்ளே போனார். மாயா மிருகம், ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த மாயா மிருகம் கிருஷ்ணரை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வந்து கிருஷ்ணர் வந்து இந்த மற்ற அவதாரங்கள்லாம் வந்து மாயா மிருகம் அனிமல் மீன்ஸ் கட்டுப்படுத்த ஆத்மாக்களை பார்த்து ஓடுறாங்க. ஆனால் பிருந்தாவனத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு டாய் அனிமல் மாதிரியம்மா. கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு டாய் அனிமல் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஆச்சாரியர்கள் வந்து விளக்கம் கொடுக்குறாங்க அந்த இடத்துல. அதுக்கப்புறம் வந்து அன்வதாவத் விருந்தாவனத்தில் என்ன பண்ணுறாரு? இஸ் ரன்னிங் ஆஃப்டர் calves, cows, cowherd boys, கண்ணுக்குட்டி, மாடு, அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கோபர்கள் அவங்க பின்னாடி ஓடி விளையாடிட்டு இருக்கார். அப்புறம் ராமச்சந்திர பகவான் இந்த ஸ்லோகம் எப்படி பொருந்துன்னு பார்க்கலாம். தெக்வா அயோத்தியா ராஜா ஆல்ரெடி இதெல்லாம் டிசைட் பண்ணியாச்சு. நாளைக்கு வந்து முடிசூட்டு விழா நடக்குதுன்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணியாச்சு, அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு. அயோத்தியா நல்லா ஆப்புலன்ஸ் லைஃப், ஐஸ்வர்யங்கள், ஃபுல்லாக ஐஸ்வர்யங்கள் இருக்குது. தெக்வா சுரேப்ஷித ராஜலக்ஷ்மி, அதை விட்டுட்டு தர்மிஷ்ட ஆரிய வச்சசா. இங்கே ஆரிய வச்சசா யார்? ஆரிய வச்சசானா யாரோடைய வார்த்தை கட்டுப்பட்டு ஃபாரஸ்ட்டுக்கு போனார்? தசரத மகாராஜோடைய வார்த்தை கட்டுப்பட்டு ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போனார். எந்த ஃபாரஸ்ட் போனார்? தண்டகாரண்யா. சைத்தன்யாபுரம் ஜாரிகண்டா, கிருஷ்ணர் விருந்தாரண்யா, இவர் தண்டகாரண்யா. இவர் தண்டகாரண்யா போனார். மாயாமிருகம் தைத்த ஈப்சிதம். அங்கே வந்து ராமச்சந்திர பகவான் பொறுத்த வரைக்கும் மாயாமிருகம் யாருன்னு கேட்டால் மாரீச்சன் வந்து மாயாஜாலம் போட்டுன்னு மிருகத்தோட ரூபத்தில் மாயாஜாலம் வந்தார். அவர் பின்னாடி ஓடினார் ராமர். எதுக்கு? அவருக்கு லிபரேஷன் கொடுக்க தான். கடைசியில் அவர் மாரீச்சனை கொலை பண்ணார், லிபரேஷன் கிடச்சிச்சு. அவருக்கு லிபரேஷன் கொடுக்கத்தான் கொலை பண்ணார் மாரீச்சனை. ஸோ மாயாமிருகம் தைத்த ஈப்சிதம் அன்வதாவத், இ ரேன் ஆஃப்டர் அனிமல். வந்தே மகாபுருஷதி சரணாரவிந்தம். ஸோ இது மாதிரி சத்புஜ கௌரங்கருடைய ஸ்லோகம், இந்த ஸ்லோகம் 11.5.33-34. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பகவான் ராமச்சந்திரர் வந்து பலவிதமான லீலைகள் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். பாலகாண்டம், அயோத்தியா காண்டம், ஆரண்ய காண்டம், கிஷ்கிந்தா காண்டம், சுந்தர காண்டம், யுத்த காண்டம், உத்தர காண்டம், 7 காண்டம் இருக்குது. 24,000 ஸ்லோகங்கள் இருக்குது. ஸோ நமக்கு பெரிய அதிர்ஷ்டம். ஸோ திரு ஜெயபிரதாக சுவாமி குரு மகாராஜோடைய சீடர் வித்வான் கௌரங்க பிரபு, அவர் 24,000 ஸ்லோகத்தையும் வந்து வார்த்தைக்கு வார்த்தை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அதை வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் எழுதி கமெண்ட்ரிலாம் எழுதி அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்ருக்கார். மிகப்பெரிய பிரபுபாதருடைய விருப்பம் அது. பிரபுபாட விருப்பம் இந்த மாதிரி ராமாயணம் அவரே எழுதணும்னு நினச்சார், பாகவத மாதிரியே பண்ணணும்னு நினச்சார். பட் ஆனால் டைமுக்கு இல்லை. ஸோ சம் அதர் மிஷன் இன் சம் அதர் பிளானட். ஸோ அதனால் வந்து பெரிய பாக்கியம் நமக்கு கிடைக்கிறது. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த 7 காண்டங்கள் இருக்குது. ஸோ இது நிறைய இதுக்கு முக்கியமான லெசன்ஸ் மட்டும் நம்ம வந்து வி கேன் டிஸ்கஸ். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பகவான் ராமச்சந்திரருக்கு வந்து எல்லா விதமான நல்ல குணங்கள் இருக்குது. ஸோ அதி அற்புதமான குணாதிசயங்கள். அதுக்கு வந்து மெயினாக மன்னிக்கும் தன்மை. ஸோ மன்னிக்கத்தன்மை, அவர் வந்து பரம் தயாளர். ஸோ அவர் வந்து ஈவன் ராவணன் கூட மன்னிப்பு கேட்டிருந்தார்னா கண்டிப்பாக விட்டுருப்பார், கொலை பண்ணாமல் விட்டுருப்பார். மனைவி கடத்தினதுக்கு மன்னிப்பு கேட்டிருந்தாருன்னா விட்டுருப்பார். அந்த மாதிரி பகவான் ராமர் எதையுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட் ஆயிடுவார், ஃப்ரெண்டாக ஏற்றுக்குவார். ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக 5th canto 19th chapter 5வது காண்டம் பாகவத்தில் 19வது சாப்டரில் இப்போ ராமச்சந்திர பகவான் வந்து இப்போ எங்கே இருக்காருன்னு நினைக்கிறீங்க எல்லோரும்? இப்போது வெரி குட், கரெக்ட், இங்கே தான் இருக்கார். எங்கே வந்து அவருடைய ஸ்மரணத்தில் இருக்கோமோ, எங்கே அவருடைய புகழை பாடுறோமோ நிச்சயமாக இருக்கார். ஃபிசிக்கலாக எங்கே இருக்கார்? இப்போ நம்ம கண்ணுக்கு தெரியல, கண்ணுக்கு தெரியாத மாதிரி ஒரு இடத்துல இருக்கார்.
இந்த பூமண்டலத்தில் இருக்கார், அயோத்தியாவில் இருக்கார், கரெக்டு. ஹோலி தாமத்தில் நிரந்தரமாக இருக்கார். இந்த பூலோகத்தில் இருக்கார் ஒரு இடத்துல. 5வது காண்ட பாகவத்தில் ஜம்புத்தீபத்தில் வந்து அந்த இதெல்லாம் போட்டிருக்கு. ஜம்புத்தீபத்தில் வந்து மொத்தம் 9 வருஷங்கள் இருக்குது, 9 பிரிவுகள். ஹரிவர்ஷா, பாரத வர்ஷா, இலாபரத வர்ஷா, கிம் புருஷ வர்ஷா, உத்தர குரு வர்ஷா, ரமண்யக்க வர்ஷா, இந்த மாதிரி அந்த பல 9 பிரிவுகள் இருக்குது. அதில் வந்து கிம் புருஷ வர்ஷா, அதில் வந்து ராமச்சந்திர பகவான் இருக்கார். இந்த பூலோகத்தில் இருக்கார். பூலோகத்தில் பட் லேக்ஸ் ஆஃப் கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி கிம் புருஷ வர்ஷா. அங்கே வந்து அனுமான் இவங்கெல்லாம் வந்து அங்கே வந்து சுக்ரீவன் இவங்கெல்லாம் வந்து பகவானுக்கு வந்து நோக்கி பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க நிரந்தரமாக. அதே மாதிரி ஹரி வருஷத்தில் வந்து நரசிம்மதேவர் இருக்கார், அங்கே பிரகலாத் மகாராஜா பிரார்த்தனை பண்ணிகிட்டு இருக்கார். இவங்கெல்லாம் வந்து ப்ரிசைடிங் டெய்ட்டி, ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு வந்து ப்ரிசைடிங் முதன்மையான பகவான். பாரத வருஷத்துக்கு வந்து நரநாராயண ரிஷி அவங்க தான் ப்ரிசைடிங் டெய்ட்டி. நாரத முனிவர் வந்து நிரந்தரமாக பிரார்த்தனை பண்ணிகிட்டு இருக்கார். ஸோ அப்போ அதில் வந்து பியூட்டிஃபுல் ப்ரேயர். வானரங்கள்லாம் சேர்ந்து ராமச்சந்திர பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணுறாங்க. 5வது காண்டத்தில் 19வது சாப்டரில் இது வருது. ப்ரேயர்ஸ் பை த ரெசிடென்ட்ஸ் ஆஃப் ஜம்புதீபா. பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகா. ந ஜன்மனோ நம் மகதோ ந சௌபகம் ந வா ந புக்திர் ந கிருதிஸ்தோஷஹேதுகு தைரியத் விசிஷ்டான் அபினோ வனௌகசாஸ் சகார சக்கே பட லக்ஷ்மணாக்ரஜா. ந ஜன்மனோ நம் மகதோ ந சௌபகம் ந வா ந புத்திர் ந கிருதிஸ்தோஷஹேதுகு. வானரங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க, நான் ஜென்ம நூனம், நாங்கள்லாம் வந்து ஒரு நல்ல குடும்பத்திலலாம் பிறக்கலை. மீன்ஸ் வானரங்கள்லாம் பிறந்திருக்கோம், எங்களுக்கெல்லாம் பெரிய நல்ல குட் பேரண்ட்டு இதெல்லாம் இல்லை. வானரங்கள் குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கோம். நான் ஜென்ம நூனம் மகத்தோன சௌபகம், எங்களுக்கெல்லாம் பெரிய ஒரு அதிர்ஷ்டமெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது பெருசாக. எங்களுக்கெல்லாம் வந்து பெரிய ஒரு அழகெல்லாம் கிடையாது. எங்களுக்கெல்லாம் பெரிய நாலேஜெலாம் ஒன்றும் கிடையாது. நவான புத்தி நாக்கிருதி ஸ்தோஷகேதுகு. நவான் எங்களுக்கெல்லாம் எலோக்குவெண்ட்டாக பேசலாம் தெரியாது. நவான புத்தி எங்களுக்கு வந்து பெரிய புத்தியெலாம் வந்து பெருசாக இல்லை. நவான புத்தி நாக்கிருதி ஸ்தோஷகேதுகு தைரியத் விசிஷ்டான் அபினோ வனௌகஷாஸ். எங்களுக்கு எதுவுமே இல்லையே, ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் கூட எங்களுக்கு இல்லை. எங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது, பகவானே நீங்கள் எப்படி வந்து எங்ககிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டெவலப் பண்ணீங்க, எங்களெல்லாம் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டாக நீங்கள் ஏற்றுக்கிட்டீங்க. எங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. எந்த தகுதியுமே இல்லாமல் எங்களை வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக ஏற்றுக்கிட்டீங்களே. எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு தகுதி, ஜஸ்ட்டு நாங்கள் நினச்சோம் உங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு சின்னதாக ஒரு சேவை பண்ணணும்னு நினச்சோம். சேவை மனப்பான்மை இது ஒன்று தான் எங்ககிட்ட இருந்தது. இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக எங்களெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணீங்களே, இவ்வளோ பெரிய பகவான் நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி. அதனால் பகவானுக்கு சேவை செய்யறதுக்கு எந்த விதமான பௌதீக தகுதிகளும் தேவையில்லை. நல்ல படிப்பு தேவையில்லை, செல்வம் தேவையில்லை, அழகு தேவையில்லை, திறமை தேவையில்லை, எதுவுமே தேவையில்லை. சேவை பண்ணணுங்க, அந்த சேவை மனப்பான்மை இருந்தால் போதும், பகவான் திருப்தி அடைஞ்சிடுவார். அதே மாதிரி பிரகலாத் மகாராஜா பிரார்த்தனை பண்ணுறார் நரசிம்மதேவர்கிட்ட. மன்யேதனாபிஜன ரூப தபோஷதோஜஸ் தேஜ பிரபாவ பல பௌருஷ புத்தி யோக நாராதனாகி பவந்திய பரஸ்ய பும்சோ பக்தியா துதோச பகவான் கஜயூதபாய. அவர் இதே சிமிலர் ஸ்லோகம். கஜேந்திரனுக்கு என்ன இருந்தது? கஜேந்திரனுக்கு பெருசாக கஜயூதபாய, கஜேந்திரனுக்கு பெருசாக ஒன்றும் இந்த மாதிரி நல்ல பௌதிக குணங்கள்லாம் எதுவுமே கிடையாது. அவரால் எப்படி பக்தி பண்ண முடிஞ்சுது? அவர் கூட உங்களுக்கு பகவானை திருப்திப்படுத்தினாரே. அதனால் அந்த பௌதீக தகுதிகள்லாம் தேவையில்லை. ஸோ ரூப கோஸ்வாமி வந்து பத்யாவலியில் ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகம் சொல்கிறார். அந்த ஸ்லோகம் யார் எழுதுனதுன்னு கேட்டால் தக்ஷிணாட்டியான்னு போட்டிருக்கிறதுல. தக்ஷிணாட்டியானா சவுத் இந்தியாவில் யாரோ பிராமணா வந்து அந்த கம்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஸ்லோகத்தை. அதை வந்து ரூப கோஸ்வாமி வந்து அதை கோட் பண்ணுறார் பத்யாவலியில். பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகம். வியாதஸ்யாச்சரணம் த்ருவஸ்ய ச வயோ வித்யா கஜேந்திரஸ்ய கா குப்ஜாய கிம்மு நாம ரூபமதிகம் கிம் தத் சுதாம் நோ தனம் வம்சகோ விதுரஸ்ய யாதவ பதேர் உக்ரஸ்ய கிம் பௌருஷம் பக்த்யா துஷ்யதி கேவலம் ந ச குணைர் பக்தி பிரியோ மாதவா. ஸோ வியாதஸ்யாச்சரணம் த்ருவஸ்ய,
व्यादस्या चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य को துருவ மகாராஜனுக்கு வந்து என்ன தகுதி இருந்தது, அவருக்கு என்ன மெச்சூரிட்டி இருந்தது, அவருக்கு 5 வயசு பையன். வாட் மெச்சூரிட்டி ஹேட், அவருக்கு ஒரு மெச்சூரிட்டி கிடையாது, 5 வயசு பையன். வியாதஸ்யா சரணம், ஒரு தர்மான் ஒரு ஹண்டர் இருந்தார், ஒரு வேடன், அவர் பகவானுடைய பக்தர். அந்த வேடனுக்கு வந்து என்ன புண்ணியம் இருந்தது? வியாதஸ்யா சரணம் என்ன புண்ணியம்? வேடனுக்கு என்ன புண்ணியம்? பாவம் தான் பண்ணியிருக்காரு வாழ்க்கை ஃபுல்லாக. ஆனால் எப்படியோ பக்தர் ஆகிட்டார் அவர் கடைசியில். அவருக்கு பகவானுடைய கருணை கிடச்சிருச்சு. துருவ மகாராஜுக்கு என்ன மெச்சூரிட்டி இருந்தது? அவருக்கு பகவானுடைய கருணை கிடச்சிருச்சு. வித்யா கஜேந்திரஸ்யகோ, கஜேந்திரனுக்கு என்ன ஞானம் இருந்தது? யானை, சாதாரண ஒரு யானை. யானைக்கு என்ன ஞானம்? ஒரு ஞானம் இல்லை. கஜேந்திரனுக்கு கருணை கிடைச்சது, பகவான் கருணை கொடுத்தார். குப்ஜாய கிம்னு நாப ரூபம் அதிகம். குப்ஜாக்கு என்ன அழகு இருந்தது? குப்ஜா வந்து ரொம்ப கூனி குறுகி இருந்தாங்க. குப்ஜாக்கு என்ன அழகு இருந்தது? அவங்களுக்கு பகவான கருணைக்கு பாத்திரமானாங்க. குப்ஜாய கிம்னு நாம ரூபம் அதிகம். கிம் தத் சுதாம்னோ தனம். சுதாமன் குச்சேலனுக்கு என்ன செல்வம் இருந்தது? கெட்டுப்போன அவள் வச்சிருந்தார், பல நாள் இருந்த அவள் வச்சிருந்தார். இவருக்கு என்ன செல்வம் இருந்தது? அதுக்கப்புறம் வம்சக்கோ விதுரஷ்ய யாதவ பதிர். விதுரன் வந்து எந்த நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்தார்? சுத்ராணி, ஒரு வேலைக்காரியோடைய வயிற்றில் பிறந்தார். அவருக்கு என்ன குட் பேரண்டேஜ் எங்கே இருந்தது அவருக்கு? உக்ரஷ்ய கிம் பௌருஷம். உக்ரசேனருக்கு வந்து என்ன தைரியம் இருந்தது அவருக்கு? கம்சன் வந்து பிடிச்சி ஜெயிலில் பிடிச்சி வச்சுட்டார். கம்சன் கூட சண்டை போட முடியல அவரால், ஜெயிலில் பிடிச்சி வச்சுட்டார். என்ன பவர் அவருக்கு? ஒரு பவரும் இல்லை. சத்ரியர் ராஜா, ஆனால் ஒரு பவரும் இல்லை. கம்சனுக்கு முன்னாடி ஒரு பவரும் இல்லை. உக்ரஷ்ய கிம் பௌருஷம். அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து எந்த இதுவுமே இல்லை, எந்த தகுதிகளுமே இல்லை. பக்தியா துஷ்யதி கேவலம் நச்சகுணைர் பக்தி பிரியோ மாதவா. பக்தியா துஷ்யதி, பக்தினால மட்டும்தான் பகவான் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்த முடியும். பகவான கருணை பாத்திரமாகிறதுக்குன்னா வந்து இது எதுவுமே தேவையில்லை. மெச்சூரிட்டி தேவையில்லை, செல்வம் தேவையில்லை, நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அதே மாதிரி என்னெல்லாம் பார்த்தோம், நல்ல அழகு குப்ஜா மாதிரி அழகு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அப்புறம் வந்து புண்ணியம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, பௌதிக புண்ணியம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. உக்ரசேனர் மாதிரி தைரியம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சத்திரியர் கூட தைரியம் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. எதுவுமே அவசியம் இல்லை. இது எல்லாமே பௌதிக தகுதிகள். நச்சகுணைர்னா பௌதிக குணாதிசயங்கள்லாம் தேவையில்லை பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு. பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு ஒன்று மட்டும் இருந்தால் போதும், பக்தி மட்டும் இருந்தால் போதும். பக்தியா துஷ்யதி கேவலம், கேவலம் பக்தி மாத்திரம், பக்தி மாத்திரம் இருந்தால் போதும், பகவானை திருப்திப்படுத்திடலாம். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொன்னால் மாத்திரம் போதும், பகவானை திருப்திப்படுத்திடலாம் பக்தியோட அன்போட. ஸோ நச்சகுனே பக்தி பிரியோ மாதவா. பக்தி பிரியோ மாதவா. மாதவன் வந்து இந்த மாதிரி பௌதிக குணாதிசயங்களை பார்த்து கவரப்பட மாட்டார், பக்தியை பார்த்து தான் கவரப்படுவார். பக்தியை பார்த்து தான் கவரப்படுவார். ஸோ ரூப கோஸ்வாமி இந்த ஸ்லோகம் கோட் பண்ணுறார். ஸோ இந்த மாதிரி லைக் நமக்கெல்லாம் தெரியும், தசரத மகாராஜ் வந்து பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்குலாம் தெரியும். புத்திரகாமேஷ்டி யாகம். எத்தனை பேர் அயோத்தியா போயிருக்கீங்க? ரொம்ப கம்மியான பேர் தான் போயிருக்கீங்க. ஓகே, அயோத்தியாவில் போனீங்கன்னா அங்கே நிறைய பாஸ்ட் டைம் நடந்த இடம்லாம் நிறைய இருக்குது. அங்கே வந்து அயோத்தியாவிலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் 30-40 கிலோமீட்டர் தள்ளி மோக்தா தாம் அங்கே வந்து புத்திரகாமேஷ்டி யாகம் செய்த இடம். அங்கே உங்களுக்குலாம் தெரியும், அந்த ராமாயணத்தில் வந்து எல்லாம் அந்த இதெல்லாம் இருக்குது. வால்மீகி தான் அந்த ராமாயணம் எழுதினார். இனிஷியல் பாலகாண்டத்தில் இன்ட்ரோடக்ஷனில் ஃபுல்லாக ரிஷிசிங்கர் அவர் தான் வந்து இந்த யாகம்லாம் செய்வார். அஸ்வமேத யாகம் மற்றும் புத்திரகாமேஷ்டி யாகம்லாம் செய்ய சொல்லுவார். அவரோட கைடன்ஸில் அது நடக்கும் எல்லாமே யாகம்லாம். தசரத மகாராஜுக்கு எத்தனை மனைவிகள் யாருக்கு தெரியும்? எத்தனை மனைவிகள்? 4 மனைவிகள் சொல்கிறாங்க. 60,000 இல்லை, 363 சம்திங்.
363. ஐ ஹேர்ட் மகாராஜ்கிட்ட நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் 363 சம்திங். ஏன்னா வந்து பரசுராமர் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து 21 தடவை அந்த சத்திரியர்கள் எல்லாத்தையும் வந்து வதம் செய்துகிட்டே இருந்தார். எல்லா சத்திரியர்களையும் வதம் செய்துகிட்டே இருப்பார். அப்போ தசரத மகாராஜ் சொல்லும்போது தசரத மகாராஜ் வந்து பயந்துட்டு அதுக்காகவே, ஏன்னா வந்து அவர் பரசுராமர் என்னென்னா யாராவது புதுசாக கல்யாணம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து வதம் செய்ய மாட்டார், போருக்கு அழைக்க மாட்டார். இப்போ தான் புதுசாக கல்யாணம் ஆயிருக்குன்னு போயிடுவார். ஒவ்வொருத்தரையும் பரசுராமர் வரும்போது தசரத மகாராஜ் ஒரு கல்யாணம் பண்ணிடுவார். ஸோ பரசுராமர் வந்து போயிடுவார். ஸோ இந்த மாதிரி அது மாதிரி 363 ஒய்ஃப்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் மகாராஜ் கிட்ட. ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரிஷிசிங்கருடைய வசிஷ்ட முனிவர், ரிஷிசிங்கர் இவங்கெல்லாம் வந்து உங்களோட கைடன்ஸ் படி இந்த யாகம் நடக்கும். அப்போ இந்த பாயசம்லாம் கொடுத்து கோச்சலை, சுமித்திரை, கைகேயி 3 வந்து பிரதானமான மனைவிகள். ஸோ கைகேயி வந்து பரதர், அப்புறம் வந்து சுமித்திரை வந்து லக்ஷ்மணரும் சத்ருகனரும், கௌசல்யா வந்து ராமச்சந்திர பகவான். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாலகாண்டத்தில் வந்து இந்த விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. ஸோ பிறந்த உடனே பகவான் ராமச்சந்திரர் வந்து விஸ்வாமித்திர முனிவர் வந்து என்னோடய யாகம் செய்கிறதுக்கு தசரத மகாராஜ் பார்க்க வருவார். தசரத மகாராஜ் வந்து ஹவ் ஆர் யூ அப்படிலாம் கேட்க மாட்டார். நம்ம கேட்குற மாதிரி ஹாய் ஹவ் ஆர் யூ. அவர் கேட்டார்னா தசரத மகாராஜ் என்ன கேட்பார்னா, லைக் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துலேருந்து விடுபடுவதற்குண்டான உங்கள் முயற்சி வந்து நிச்சயமாக வெற்றி தான் இருக்கும்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் அப்படி சொல்லுவார். திரு ஜெயபதா சுவாமி மகாராஜ் வந்து குரு மகாராஜ் முதல்ல கோயம்புத்தூர் வரும்போது தான் கேட்பார். மெயினாக வந்து டிவோட்டிஸ்லாம் பார்த்து கேட்பார், மெயினாக பிரம்மச்சாரிஸ்லாம் பார்த்து கேட்பார், ஹவ் இஸ் யுவர் ஃபைட் எகெயின்ஸ்ட் மாயா, ஹவ் ஆர் யூவில் கேட்க மாட்டார். மாயைக்கு எதிராக உங்களுடைய சண்டை உங்களுடைய எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்பார் அந்த காலத்தில் வரும்பொழுது. ஸோ 2003-4 அந்த இதில். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த மாதிரி தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்கள் இந்த மாதிரி தான் பேசுவாங்க. ஸோ அப்போ வந்து இந்த விஸ்வாமித்திர முனிவர் வந்த உடனே அவருக்கெல்லாம் காலெல்லாம் கழுவி விட்டு எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் ஆச்சம் இதெல்லாம் பண்ணி வந்து எல்லாம் என்ன வேணால் கொடுக்க ரெடியாக இருக்க. நீங்கள் வந்து பிராமணர் வந்திருக்கீங்க, மிகப்பெரிய ரிஷி, நீங்கள் செய்கிறதுக்கு என்ன வேணால் செய்கிற. நீங்கள் வந்து இந்த அரியாசனமே உங்களுக்கு தான், என்னோடய நாடு, என்னுடைய செல்வம் எல்லாத்தையும் நான் என் உயிரையே நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன், என்ன வேணால் சொல்லுங்கள், நான் செய்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன், இந்த அரியாசனத்தில் நீங்கள் உட்காந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் கீழே உட்காந்துக்கிறார். தசரத மகாராஜ் விஸ்வாமித்திர முனிவர் வந்து அரியாசனத்தில் உட்காந்துருக்கார். அந்த அளவுக்கு என்ன வேணால் பண்ணுற ரெடியாக இருக்கேன், உங்கள் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக காத்துட்ருக்கேன். விஸ்வாமித்திர முனிவர் வந்து அப்போ தான் ஒரு குண்டை தூக்கி போடுவார். இந்த மாதிரி யாகம் செஞ்சிட்ருக்கேன், ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்க, தாடகை அவங்கெல்லாம் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்க, அரக்கர்கள்லாம் சுபாகு மாரீச்சன் இவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாங்க, கொஞ்சம் ராமர் கொஞ்சம் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் சௌரியமாக இருக்கும். அப்படியே தசரத மகாராஜுக்கு இடி விழுந்த மாதிரி உடனே வந்து தயவு செய்து என்ன வேணால் பண்ணுற, அதை மாத்திரம் கேட்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி, அதாவது இந்த வாத்சல்ய பாவம் குழந்தை அப்போ தான் 12 வயசு ராமருக்கு. வாத்சல்ய பாவம் வந்து இருக்கிறதுனால ஜனரல் சத்திரியர்கள் வாக்கு கொடுத்தாங்கன்னா மீறக்கூடாது. சத்திரிய தர்மம் என்ன, சத்திரிய தர்மம், எனக்கு வாத்சல்ய பாவம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அதை மாத்திரம் கேட்காதீங்கன்னு சொல்லி இப்போ வசிஷ்ட முனிவர் வந்து அட்வைஸ் பண்ணார், கவலைப்படாதீங்க, இது வந்து ராமர் அவதாரம் பண்ணதே எல்லா அரக்கர்களையும் வதம் செய்யறதுக்கு தான். ஸோ அதனால் வந்து இதெல்லாம் வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பம். மாரீச்சன் சுபாகு தான் ஃபஸ்ட்டு டீமன். ஸோ தாடகை இவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு டீமன். இன்னும் நிறைய டீமன்லாம் இருக்குது, அவங்க வதம் பண்ணுறது தான் வந்திருக்காரு. கண்டிப்பாக பகவானுக்கு ஒன்றும் ஆகாது. ஸோ ராமச்சந்திரனுக்கு வந்து ஒன்றும் ஆகாது, நீங்கள் அனுப்பிச்சி வைங்க. ஸோ ராமச்சந்திர பகவான் வந்து இந்த மாதிரி பணிவோட வசிஷ்ட முனிவர் என்ன சொல்கிறாரோ கேட்பார், விஸ்வாமித்திர முனிவர் என்ன சொல்கிறாரோ கேட்பார். ஆன்மீக குரு எடுத்துக்கிட்டார் அவங்களெல்லாம். பகவானுக்கு அந்த மாதிரி ஏற்றுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் இருந்தாலும் வந்து ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்கிறதுக்காக அவரும் ஒரு ஆன்மீக குரு ஏற்றுக்கிறார். இப்போ தாடகி பெண் அரக்கி அவங்கள வந்து வதம் செய்ய சொல்கிறாங்க. ராமருக்கு விருப்பம் இல்லை. உடனே தாடகி வந்து நிறையா தொந்தரவுலாம் பண்ணுறாங்க. பட் விஸ்வாமித்திர முனிவர் ஆர்டர் பண்ண உடனே ஸோ குருவோட ஆணை தான் முக்கியம். மற்றவங்க வந்து நம்மளை என்ன தப்பு பேசினாலும் பரவாயில்ல, ஒரு பெண்ணை போய் கொண்டுட்டாருன்னு சொல்லி சொன்னால் பரவாயில்ல, எனக்கு வந்து கெட்ட பேர் வந்தால் பரவாயில்ல, குருவோட ஆணையை நான் நிறைவேற்றணும் எப்படியாவது அப்படின்னு சொல்லி கொண்டார். ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பரசுராமர், அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், நமக்கு வந்து இந்த விஸ்வாமித்திர முனிவர் அது முடிச்சதுக்கப்புறம் சிவதனுசு இங்கே இருக்கலாம் பார்க்க போகலாம் வாங்க, ரொம்ப காலமாக இருக்குது
பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஜனக மகாராஜ் மத்தியில் இங்கே தான் இருக்கார். சிவதனுசு நம்ம பார்த்துட்டு வரலாம். 300 பேர் தூக்குவாங்க. 300 பேர் சேர்ந்து தான் தூக்க முடியும் சிவதனுஷ். ரீசெண்டாக நாங்கள் போயிருந்தோம், ஜஸ்ட் கௌரி பூர்ணிமாக்கு முன்னாடி. நேபாள் யாத்திரா, முக்திநாத் யாத்திரா மற்றும் ஜனக்பூர் தாம். ஸோ அந்த சிவதனுசு உடச்ச இடம் தனுஷா தாம். ஜனக்பூர் தாம்லேருந்து ஒரு 25 கிலோமீட்டர் தனுஷா தாம் சொல்லி உடச்ச இடம். அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ அங்கே வந்து அந்த சிவதனுசு வந்து உடைச்சார் பகவான். ராமச்சந்திர பகவான் வந்து சீதா தேவி திருமணம் செய்தார். இது எல்லாமே வந்து பாலகாண்டத்திலே வருது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து கல்யாணம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அயோத்தியா போயிட்டுருக்கிற வழியில் பரசுராமர் 100 யோஜனா தள்ளி அவர் வந்து வந்துட்டுருக்கார். அந்த சத்தம் எங்கே கேட்குது? 100 யோஜனா 800 மைல் தள்ளி கர்ஜனையோடு வந்துட்டுருக்கார். சத்திரர்களை வந்து இது பண்ணலாம்னு சொல்லி, வதம் செய்யலாம்னு சொல்லி வந்துட்டுருக்கார். உடனே தசரத மகாராஜ், ஜனக மகாராஜெல்லாம் பேசிக்கிறாங்க, என்ன பண்ணுறது இப்போது அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. உடனே வந்து வசிஷ்ட முனிவர் மற்றும் விஸ்வாமித்திர முனிவர்லாம் சொல்கிறாங்க, வேறு வழியே கிடையாது, ஒரே வழி சரணாகதி அடைகிறதா ஒரே வழி. சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் பண்ணிடுங்க, அதுதான் ஒரே வழி. ஒன்றும் வேறு பகச்சிக்காதீங்க, துவம்சம் பண்ணிடுவார். உடனே ஒரு ஜனக மகாராஜ் தசரத மகாராஜெல்லாம் உழுதுருவாங்க, கீழே நமஸ்காரம் பண்ணிடுவாங்க. ஆனால் ராமர் மட்டும் உழுக மாட்டார். ராமர் லக்ஷ்மணர் 2 பேரும் நமஸ்காரம் பண்ண மாட்டாங்க. என்ன ஒரு பரசுராமர் பார்ப்பார், இன்னும் 12 வயசு தான் உங்களுக்கு, இப்போ தான் கல்யாணம், இப்போ தான் சின்ன வயசு உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ இதா அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு சிவதனுசு உடச்சேன்னு கேள்விப்பட்டேன் நான். அவ்வளோ பெரிய பவர் அவனுக்கு. இங்கே விஷ்ணு தனுசு நான் வந்து ஒன்று பண்ணுறேன், விஷ்ணு தனுசு உட பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பரசுராமர் கேட்பார். விஷ்ணு தனுசு வந்து அவர் வந்து மந்திரம் சொல்லி, கண்ணை மூடி மந்திரம் சொல்லி அதை வந்து வர வைப்பார். விஷ்ணு தனுஷ் பல தடவை மந்திரம் சொல்லுவார். ஆனால் அது விஷ்ணு தனுஷு வந்து வரவே வராது. பல தடவை மந்திரம் சொல்லி பார்ப்பார், மனவே வராது. என்னடா அது மந்திரம், விஷ்ணு தனுஷு வரவே இல்லையே அப்படின்னு கண்ணை திறந்து பார்த்தாரு. ராமர் கையில் விஷ்ணு தனுஷு இருக்கும். ராமர் கையில் விஷ்ணு தனுஷு இருக்கும். உடனே பரசுராமர், ஐயா நீங்கள் வந்து பெரியவர், நீங்கள் சாதாரணமான மாதிரி கிடையாது. இனிமேல் வந்து பரசுராமர் வந்து நான் வந்து சத்திரியர்கள் வந்து மீன்ஸ் இந்த அதர்மத்து வழியில் போகிற சத்திரியர்கள் அழிக்கத்தான் வந்திருக்கேன். என்னோடய வேலை முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பரசுராம் இன்னி தேவையில்லை, ரகுராம் வந்தாச்சு. அதனால் நீங்கள் ரகுராம் உங்கள் டைம் இது அப்படின்னு சொல்லி பரசுராம் வந்து, அந்த பரசுராம் குண்டு கூட அங்கே இருக்குது. அந்த சிவதனுசு உடச்சிடத்துலேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி வந்தீங்கன்னா அந்த பரசுராம் பெரிய குண்டு, பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ். இந்த பரசுராம் தபஸ்யம் பண்ண இடம் இங்கெல்லாம் இந்த நேபாளில் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அயோத்தியா காண்டத்தில் வந்து தசரத மகாராஜ் வந்து ஒரு தடவை எல்லா சிட்டிசன்ஸும் கூட்டிகிட்டு சொல்லுவார், நான் ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன், சர்ப்ரைஸ் கிஃப்ட் கொடுக்க போகிறேன் உங்களுக்கு. எல்லா சிட்டிசன்ஸ்லாம் வந்திருப்பாங்க, ஏதோ இம்பார்ட்டன்ட் ஏதோ நான் வந்து நினைக்கிறேன், இன்னும் கொஞ்சம் வயசாகிடுச்சு, ரிட்டையர்மெண்ட் வாங்கிட்டு ராமச்சந்திர பகவானை வந்து ராஜாவா ஆக்கலான்னு நான் நினைக்கிறேன். சிட்டிசன்ஸ் சொல்லுவாங்க, உங்கள் இந்த லைஃப்லேயே வந்து நீங்கள் தான் பெஸ்ட் டெசிஷன் எடுத்துருக்கீங்க. நீங்கள் தசரத மகாராஜ் மூஞ்சி எப்படியும் சுருங்கிடும். ஆனால் பாவம், இது வரைக்கும் நான் பெஸ்ட் டெசிஷன் எடுத்ததே இல்லையா, அப்படி நான் எப்போ வந்து அடியாசத்தில் இறங்கலான்னு காத்துட்ருக்கீங்களா நீங்களாம் அப்படின்னு நினைப்பார். உடனே இல்லை அப்படி நாங்கள் சொல்ல வரல, எங்களுக்கெல்லாம் ராமர் மேலே ரொம்ப அவ்வளோ பிரியம் ஜாஸ்தி. ஸோ அவர் வந்து அந்த இதில் அரியாசனத்தில் இருந்தால் அந்த காட்சியை பார்க்கணும் எங்களுக்கெல்லாம் ஆசை, அவ்வளோதான், நீங்கள் ஒன்றும் தவறாதுன்னு நினச்சிக்காதீங்க. தசரத மகாராஜுக்கு எந்த வருத்தம் இல்லை. ஏன்னா வந்து அவர் அப்பா ஒரு ஆன்மீக குரு, ஒரு சிஷ்யரை வந்து யாராவது புகழ்ந்தாங்கன்னா ஆன்மீக குரு முன்னாடி புகழ்ந்தாங்கன்னா ஆன்மீக குரு சந்தோஷம் வரும். அதுமாதிரி அப்பா முன்னாடி பையனை யாராவது புகழ்ந்தாங்கன்னா அப்பாவுக்கு சந்தோஷம் வரும். அதனால் பெரிய ஒன்று இதெல்லாம் இல்லை. ஸோ உங்களுக்கெல்லாம் அந்த ஸ்டோரி தெரியும். அதுக்கப்புறம் வந்து கைகேயிக்கு வந்து கௌசல்யாவுக்கு வந்து ராமர் மேலே எவ்வளோ பாசம் இருக்கோ அதோட கைகேயிக்கு வந்து ராமர் மேலே பாசம் ஜாஸ்தி. பரதன் மேலே இருக்கக்கூடிய பாசத்தோட ராமர் மேலே இருக்கக்கூடிய பாசம் தான் ஜாஸ்தி கைகேயிக்கு. ஸோ ஆனால் அப்படிப்பட்ட கைகேயி வந்து மந்தரா வந்து சொல்லக்கூடிய அந்த காசிப் அது சொல்கிறது கேட்டு ஞாபகம் இருக்கா, தசரத மகாராஜ் ஒரு வரம் கொடுத்தாரு, அந்த வரத்தை இப்போ கேளு, முட்டாள் மாதிரி இருக்க உன் பையனை ராஜாவாக்கு அப்படின்னு சொல்லி ராமரை காட்டு கடுப்பு அப்படிலாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஸோ கைகேயிக்கு வந்து அதை வந்து அதில் விழுந்துடுவாங்க. ஸோ கைகேயியுடைய பியோர் லவ் அது வந்து இப்போ வந்து ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சு, கண்டாமினேட் ஆயிடுச்சு. மந்தராவுடைய அசோசியேஷன், பேட் அசோசியேஷன்,
கிருஷ்ணாவுக்கு பாகவத்துலேயும் நம்ம பார்க்கலாம் நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி. கொஞ்சம் இப்படி காலை வச்சுக்கிட்டோமா அப்புறம் கீழே கீழே வச்சுக்கிட்டோமா சாரி. ஸோ நம்ம பாகவத்லேயும் பார்க்கலாம், பௌமாசுரன் கிருஷ்ணருக்கும் பூமாதேவிக்கும் பிறந்த பையன். ஆனால் வந்து அவரும் வந்து ஸ்பாயில் ஆயிடுவார். பானாசுரனுடைய அசோசியேஷனில் கிருஷ்ணாவுடைய பையனாக இருந்தால் கூட பானாசுரனுடைய அசோசியேஷனில் ஸ்பாயில் ஆயிடுவார். ஸோ த அசோசியேஷன் மேட்டர்ஸ். கிருஷ்ணாவோட பையனாக இருந்தாலும் ஸ்பாயிலாக இருக்க சான்ஸ் இருக்குது. பேட் அசோசியேஷன் இருந்ததுன்னா ஸ்பாயிலாக சான்ஸ் இருக்குது. அதனால தான் பிரபுபாதர் சொல்கிறார், காரணம் குணசங்கு சத்தச ஜென்ம யோனிஷு. பக்தர்கள்ட்ட மட்டுமே சத் சங்கம் வச்சுக்கோங்க, மற்றவங்ககிட்ட பக்தர் அல்லாதவங்ககிட்ட சங்கம் வச்சுக்காதீங்க அவ்வளவா அப்படின்னு சொல்லி பிரபுபாதர் வந்து சொன்னார், கடைசியில் சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ அதனால் நம்ம கிருஷ்ண கான்சியஸ் வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். பேட் அசோசியேஷன் நிறைய இருக்கும், அதுக்கு நடுவில் நம்ம வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். அது வந்து நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ பாகவத்தில் கூட ஸ்லோகம் வருது, பிரவிஷ்ட கர்ணரந்திரேன ஸ்வானம் பாவ சரோருகம் துனோதி சவில் கிருஷ்ண சலீலஷ யதாச்சரத். கிருஷ்ண கதை வந்து கேட்டோம்னா நமக்கு வந்து இதயம் தூய்மையாகும், இதயத்திற்கு அழுக்குகள்லாம் போகும். கிருஷ்ணர் சம்மந்தப்படாத மற்ற விஷயங்கள் கேட்டோம்னா அழுக்கு சேரும். ஸோ அந்த கிருஷ்ணர் சம்மந்தப்படாத விஷயம் கேட்டதுனால கைகேயி வந்து ஸ்பாயில் ஆகிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் கைகேயிக்கு வந்து அதனால் இந்த முடிவுனால எல்லாமே அவங்களுக்கு இழந்துட்டாங்க. கணவர் வந்து தசரத மகாராஜ் புத்திர சோகத்தினால அவர் இறந்துட்டார், கணவர் இழந்துட்டாங்க. ராமர் மேலே அவ்வளோ பாசம் இருந்தது, அந்த பாசத்தை அந்த லவ்விங் எக்ஸ்சேஞ்ச் அன்பு பரிமாற்றம் அதை இழந்துட்டாங்க. தன் சொந்த பையன் பரதன் கைகேயிக்கு மேலே ரெஸ்பெக்ட், அந்த ரெஸ்பெக்டை இழந்துட்டாங்க, மரியாதை இழந்துட்டாங்க, எல்லாமே இழந்துட்டாங்க. இந்த பேட் அசோசியேஷனால் வந்து எவ்வளோ பாருங்கள், எல்லாமே இழந்துட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ராமச்சந்திர எல்லாம் அயோத்தியா வாசிகள்லாம் ரொம்ப சோகத்தில் இருக்காங்க. எப்படி வந்து ராமருடைய பாதம் வந்து அவ்வளோ டெலிகேட், லோட்டஸ் ஃபீட் வந்து அவ்வளோ டெலிகேட். சீதாதேவி வந்து ராமருடைய பாதத்தை டச் பண்ணால் கூட அதை கூட தாங்க முடியாது, அவ்வளோ சாஃப்ட், செகப்பாயிருமாம்மா பாதம். சீதாதேவி டச் பண்ணோடனே ராமருடைய பாதம் செகப்பாயிருமாம்மா. சீதாதேவி டச் பண்ணுறது கூட தாங்க முடியாது ராமருடைய பாதத்துக்கு, அவ்வளோ டெலிகேட் சாஃப்ட். அந்த பாதத்தை போய் காட்டில் வந்து நடக்க சொல்கிறாங்களே இவங்க, தண்டகாரண்ய ஃபாரஸ்ட்டில் போய் நடக்க சொல்கிறாங்களே, கல் முள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல நடக்க சொல்கிறாங்களே, எப்படி இருக்கும்? இதெல்லாம் பாகவத் 9th cantoல வருது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஆரண்ய காண்டம். ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதனால தான் காசிப்பு வந்து கிருஷ்ண கதா சம்மந்தமெல்லாம் மற்றதை கேட்டோம்னா நம்ம வந்து இதயம் கண்டாமினேட் ஆகும், கிருஷ்ண கதை கேட்குறதுக்கு உண்டான ஆர்வம் குறையும், அதே மாதிரி வைஷ்ணவ அபராதம் அதிகமாகும். இதெல்லாம் வந்து லெசன்ஸ். அப்புறம் ஆரண்ய காண்டம். ஆரண்ய காண்டில் வந்து பரத மகாராஜ் வந்து திரும்பி வரார், தாத்தா வீட்டுக்கு போயிருந்தார், திரும்பி வரார். திரும்பி வந்தோடனே எல்லோரும் வந்து சுடுகாடு மாதிரி இருக்குது அயோத்தியா. யாரோடைய மூஞ்சிலையும் சந்தோஷம் இல்லை, எல்லாம் சோகமாக இருக்காங்க, அழுதுட்டுருக்காங்க. சில பேர்லாம் சோகமாக மூஞ்சி தொங்க போட்டுட்ருக்காங்க, யாருமே முகப்பொழிவு இல்லாமல் இருக்காங்க. இந்த மாதிரி பரதன் பார்த்ததே இல்லை, இவ்வளோ சோகமாக இருக்காங்க. ஒரு பரதன் வந்து கைகிட்டு கேட்குறாங்க, என்னம்மா ஆச்சு, என்ன இந்த மாதிரி நான் பார்த்ததே இல்லையே. கைகி ரொம்ப சந்தோஷத்தோட, பரதனுக்கு சந்தோஷம் வரும்னு நினச்சிட்டு நடந்ததெல்லாம் சொல்கிறாங்க. பரதா, இந்த மாதிரி ராமர் ராஜாவாக ஆக வேண்டியது, நான் வந்து புத்திசாலித்தனமாக என்ன பண்ணேன், நான் தசரத மகாராஜ் அந்த வரத்தை போய் கேட்டேன், நான் வந்து ராமரை ஃபாரஸ்ட் காமிச்சிட்டேன், உன்னை வந்து நீ தான் ராஜா, இப்போ நீ நல்லா வந்து நீ தான் ராஜா, நீ என்ஜாய் பண்ணலாம். பரதனுக்கு வந்து பார்க்கணும், பயங்கர கோபம், கண்டபடி திட்டார். நீங்கள் வந்து ஒரு பொம்பளையா, நீங்கள் ஒரு அரக்கி நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கண்டபடி எல்லாம் பேசி, அதுக்கப்புறம் வந்து அயோத்தி வாசிகள்லாம் பரதனை சந்தேகப்படுறாங்க. இது பரதனோட வேலையாக தான் இருக்கும், இன்னும் பரதனை வந்து அம்மா மூலமாக இந்த வேலை பண்ணியிருக்காரு வரத்துக்கு முன்னாடியே, ஸோ தட் உள்ளே என்ட்ராகும்போது ராஜாவாக வரலான்னு சொல்லி எல்லோரும் அயோத்தி வாசிகள் எல்லாம் பரதன் மேலே மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். கைகேயி வந்து பரதன் மேலே மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னென்னா, நம்ம இந்த ராஜ்யத்தை கொடுத்தோம்னா பரதன் சந்தோஷம் வரும்னு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அயோத்தி வாசிகள்லாம் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பரதன் மேலே இவருடைய வேலையாக தான் இருக்கும். லக்ஷ்மணனுக்கே மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பரதன் மேலே, ராமரை தவிர மற்ற அத்தனை பேரும் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பரதன் மேலே. எப்படி இருக்கும் அவருடைய நிலைமை நினச்சி பாருங்கள். எவ்வளோ தீவிரமான பக்தர்,
உலகமே வந்து அவர் வெறுத்து ஒதுக்கும்போது வெறுத்து ஒதுக்குறாங்க எல்லாருமே. எப்படி ஒரு நிலைமை பாருங்கள். ஸோ பரத மகாராஜ் வந்து இதுக்கு வந்து ஒரே வழி, நான் வந்து எல்லா அயோத்தியாவாசி சொல்கிறார், நீங்கள் வந்து என்னை நம்பலைன்னா நீங்கள் வாங்க எங்கள் கூட வாங்க, நம்ம எல்லோரும் போகலாம், ராமரை நான் கூட்டிகிட்டு வரேன், நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து ராமரை திருப்பி கூட்டிகிட்டு வருவோம், அவரை ராஜாவாக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டு போகிறார். பெரிய படைகளோட எல்லா குதிரைப்படை யானைப்படை எல்லாம் சேர்ந்து எல்லோரும் போகிறாங்க. எல்லோரும் இந்த ராமரை தேடி போகிறாங்க. சித்திரக்கூட்டில் இருந்தார் ராமர். 11 வருஷம் ஐ திங்க் இருந்தார் நினைக்கிறேன். 12 வருஷத்தில் 11 வருஷம் சித்திரக்கூட். ஐ திங்க் நாசிக்கில் வந்து ஒரு வருஷம். ஒரு மீதிலாம் இந்த இதெல்லாம் சவுத் இந்தியா, கிஷ்கிந்தா, ஹம்பி தான் கிஷ்கிந்தா. ஹம்பி இன்றைக்கும் ஹம்பி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ராமாயணம் வந்து வானரங்கள்லாம் அங்கே வாழ்கிற மாதிரியே இருக்கும். இன்னும் அந்த மலைகள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே ஒரு செடி மரம் கூட இருக்காது. அந்த மலைகள்லாம் அந்த மலைகள்லாம் வந்து போல்டர்ஸ், பெரிய பெரிய போல்டர்ஸ் தான் இருக்கும். பெரிய பெரிய கல், ரவுண்ட் கல். ஒரு சிலர் சொல்கிறாங்க அங்கே இருந்தால் கல் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க வானரங்கள் பாலம் கட்டுறதுக்கு. ஏன்னா அங்கே வானரங்களோட இடம் அது. இன்றைக்கும் பார்த்திங்கன்னா அங்கெல்லாம் வாழ்கிற மாதிரியே இருக்கும் எல்லாம். அனுமான், வாலி, சுக்ரீவன் அவங்க ஃபஸ்ட்டு ராமர் அனுமான் மீட் பண்ண இடம் அங்கே தான். துங்கபத்ரா நதி வந்து நடுவில் போகிறோம். அனுமானுடைய பிறந்த இடம் அங்கே தான். அஞ்சனாத்ரி. எத்தனை பேர் போயிருக்கீங்க ஹம்பி? 1 2 3 4 5 கம்மியாக தான் போயிருக்கீங்க. பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ், ஸோ மெனி பாஸ்ட் டைம்ஸ். கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் நடந்தது எல்லாமே அங்கே தான் நடந்தது. ரிஷி முக பர்வத், மாத்துங்க ரிஷி, இந்த மாதிரி எல்லா லீலைகளும் அங்கே தான் நடந்தது. ஸோ அங்கே வந்து பரதன் வந்து லக்ஷ்மணர் வந்து சொல்கிறாரு ராமர்கிட்ட, நான் நம்ம காட்டுக்கு அனுப்பிச்சிட்டாரு. எத்தனை நேரம் இருக்குது ப்ரோ? ஓ டைம் ஆயிடுச்சு. ஓ 5-10 minutes. ஓகே. நான் அயோத்தியா காண்டம் தான், ஆரண்ய காண்டம் வந்திருக்கோம். கிஷ்கிந்தா காண்டம் இருக்குது, இன்னும் சுந்தரகாண்டம் இருக்குது முக்கியமானது. 10 நிமிஷம் போகலாம், 15 நிமிஷம் 10 சாரி. ஜஸ்ட் ப்ரீஃபிங் ஒன்லி, நான் டீட்டெயிலாக ஒன்றும் சொல்லலை. ஸோ இதில் வந்து பரத மகாராஜ் இம்பார்ட்டன்ட் லெசன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஸோ அதனால் வந்து லைக் வி ஷுட் நாட் கிவ் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் ராங் ஜட்ஜ்மெண்ட் டு அதர்ஸ். இது மாதிரி யாருமே வந்து ஒரு வைஷ்ணவர் பற்றி தப்பாக நினைக்கக்கூடாது. இதுலேருந்து நமக்கு தெரியுது. பரதன் மேலே தப்பாக அவருடைய இன்டென்ஷன் என்னன்னு தீர விசாரிக்கணும், கேட்கணும். அவர்கிட்ட போய் பேசி அவருடைய இன்டென்ஷன் என்ன நோக்கம் அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும். லக்ஷ்மணருக்கே வந்து டவுட் வந்துருச்சு, நம்மளை வந்து கொலை பண்ணுறதுக்கு வராதிங்க, கூண்டோடு அழிக்கணும்னு வராரு அப்படின்னு சொல்லி லக்ஷ்மணர் ஃபைட் பண்ண போகிறார். ராமர் வந்து இல்லை பொறுமையாரு, என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ராமருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஸோ அதுபடி இருந்தாலும் எல்லாருமே ஒதுக்கினாலும் கூட பரதன் யாருமே ரிஜெக்ட் பண்ணலை. பரதன் வந்து யாருமே ரிஜெக்ட் பண்ணலை. ஸோ பரதன் வந்து இதை பிகாஸ் லைக் வி நீட் வைஷ்ணவ சப்போர்ட், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து எங்களுக்கு நாசிக்கெலாம் போனாங்க. அங்கே சூர்பனக்கா வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாங்க ராமரை. நான் ஏகபத்னி இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்க மாதிரி ஏகபத்னி விரதம் எடுத்திருக்காரு. இல்லை நான் வந்து கல்யாணம் பண்ண முடியாது. சூர்பனக்காவுடைய அதுலேருந்து என்ன லெசன் கிடைக்குதுன்னா, சூர்பனக்கா வந்து ராமர் மூலமாக எனக்கு என்ன என்ஜாய்மெண்ட் கிடைக்கும்னு நினச்சாங்க. நம்ம அப்படி நினைக்கக்கூடாது. நம்ம மூலமாக பகவானுக்கு என்ன என்ஜாய்மெண்ட் கிடைக்கணும், பகவான் எப்படி நம்ம திருப்திப்படுத்துறது, அப்படி தான் நினைக்கணும். சூர்பனக்கா வந்து ஆப்போசிட். ஸோ அதனால் வந்து ராமர் சொன்னார், இல்லை வேணா என்னை தம்பிக்கிட்ட வேணால் ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னாரு. உடனே லக்ஷ்மணன் போயிட்டாங்க. அவங்க கொஞ்சம் கூட லாயல்ட்டி, சாஸ்டிட்டி, பதிவிரதை ஒன்றுமே இல்லை, கொஞ்சம் கூட இல்லை. பதிவிரதை ஒன்றுமே இல்லை அவங்கக்கிட்ட. சூர்பனக்கா கிட்ட லக்ஷ்மணன் போய் நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன். லக்ஷ்மணன் சொன்னார், இங்கே பாருங்கள், நான் வந்து ராமருடைய சேவகன், நீங்கள் எனக்கு மனைவி ஆனீங்கன்னா சீதாதேவியோடைய சேவகனாக இருக்கணும், ஓகேங்களா உங்களுக்கு? அது எப்படி? நான் தான் எஜமானி, நான் அந்த மாதிரிலாம் இருக்க முடியாது. அப்போ நீங்கள் ராமர்கிட்டே போங்க திருப்பி ராமர்கிட்ட. உடனே அவங்க வந்து இந்த மாதிரி மாறி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. மாறி அவங்களுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்து சீதாதேவியே வந்து அட்டாக் பண்ண போயிடுவாங்க. உடனே லக்ஷ்மணருக்கு பயங்கர கோவம் வந்துடும். கோவம் வந்து மூக்கு அறுத்துடுவார். மூக்கு அறுத்து அப்போ தான் வந்து அந்த அரக்கன், என்ன அரக்கன், இல்லை மாரிச்சன் இல்லை, ரெண்டு அரக்கன் இருப்பாங்க. 14,000 சோல்ஜர்ஸ், சுபாகு அரக்கன்லாம் இருப்பாங்க. அவங்க பிரதர்ஸ், அவங்க 14,000 சோல்ஜர்ஸ்லாம் வந்து ஒத்தையால் வந்து இது பண்ணுவார். கரதூஷன், கரெக்ட், கரதூஷன் அவங்கள வந்தம் பண்ணி அவங்க கூட 14,000 சோல்ஜர்ஸ் வந்து தனியால் நின்று ஃபைட் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் விபீஷணருக்கு முதலே தெரிஞ்சிருச்சு.
அப்போவே சொல்லுவார் ராவணர்கிட்ட, தயவுசெய்து அவர்கிட்ட விளையாடாதீங்க, 16 சோல்ஜர்ஸ் வந்து ஒரே ஆளாக வந்து இது பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சூர்பனகா போய் உடனே வத்தி வச்சுருவாங்க ராவணன்கிட்ட. சீதா தேவியோடைய அழகு வந்து ரொம்ப அழகு, நீங்கள் வந்து அவரை வந்து எப்படியாவது ராமரை சீதா பிரிக்கணுன்ட்டு பார்க்குறாங்க. சீதா தேவியை வந்து லங்காவோடைய ராணி ஆக்கிடு அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ லக்ஷ்மணர் அதுக்கப்புறம் தெரியும் நமக்கு இந்த மாரீசன் வந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து ராவணன் வந்து மாறு வேஷத்தில் வந்தது. இந்த மாதிரி மாறு வேஷத்தில் நிறைய பேர் வராங்க பாகவத்தில். பூத்தனா மாறு வேஷத்தில் வந்தாங்க. இன்டென்ஷன் அதுதான் முக்கியம். வேஷம் போட்டு வந்து பிரயோஜனம் இல்லை. பாவம், கான்ஷியஸ்னஸ். அதனால தான் பிரபுபார் இன்டர்நேஷனல் ஃபார் கிருஷ்ண கான்ஷியஸ்னஸ். உணர்வு முக்கியம், வெளிப்புற தோற்றம் முக்கியம் இல்லை. ட்ரெஸ்ஸு வந்து என்ன வேணால் போட்டுக்கலாம், ஆனால் பட் உள்ளே வந்து கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்கணும், அதுதான் முக்கியம். இந்த மாதிரி வேஷம் போட்டு இந்திரன் கூட வேஷம் போட்டு வந்தார். சன்னியாசி மாதிரி வேஷம் போட்டு வந்து பிருத்து மகாராஜோடைய குதிரையை திருடிட்டு போனார். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் செய்கிறாங்க. வத்சாசுரன் அரக்கன் கண்ணுக்குட்டி ரூபத்தில் வந்தார். ஸோ இந்த மாதிரி இன்டென்ஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன்டென்ஷன் வந்து அது வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலை அப்படின்னா அது வந்து பெரிய ஒரு ஏமாற்றம், ஹிப்போக்ரைட். சப்போஸ் ஒரு சிலருக்கு இந்த இன்டென்ஷன் சரி கரெக்ட் பண்ணலை, பட் ஆனால் அவங்க கரெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் நாட் ஹிப்போக்ரஸி. அது வந்து ஏமாற்றம் கிடையாது. நம்ம எல்லாருக்கும் அனர்த்தங்கள் இருக்குது, நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படின்னா தட் இஸ் குட். அது வந்து ஏமாற்றம் கிடையாது. ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு வந்து அந்தளவுக்கு கிருஷ்ண உணர்வு இல்லை, இந்த ட்ரெஸ் நான் போடலாமா, திலக்கு போடலாமா, கண்டிமாலை போடலாமா, அட்லீஸ்ட் we are trying. அனர்த்தங்கள்லாம் வந்து நிடுபடுறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம், தட்ஸ் ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து வாலி சுக்ரீவன் தெரியும். கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் வாலி சுக்ரீவன் வந்து அந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தெரியும். அந்த துந்துபி அரக்கன், மாயாவி அரக்கன் 2 பேர் துந்துபி அரக்கனை வந்து வதம் செய்தார் வாலி. அப்போ வந்து ரத்தமெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக அந்த ரிஷியமுக பருவத்தில் ஃபுல்லாக வந்து கண்டாமினேட் ஆயிடுச்சு. உடனே வந்து மாத்துங்க ரிஷி கர்ஸ் பண்ணிடுவார், இனிமேல் இந்த ரிஷியமுக பருவத்துக்கு வந்து நீ வந்தீங்கன்னா நீ இறந்துடுவ, வாலி கர்ஸ் பண்ணிடுவார். அதுக்கப்புறம் அந்த அவருடைய பையன் மாயாவி போய் அவருக்கு போய் சண்டை போட்டு ஒரு குகைக்குள்ளே சண்டை போட்டுருப்பாங்க வாலியும் அந்த மாயாவி அரக்கணும். அப்போ வந்து ஒரு ரத்தம் வந்துட்டு இருக்கும் வெளியில், குகைக்கு வெளியில். சுக்ரீவன் வெளியில் இருப்பார். வாலி தான் செத்து போயிட்டார் நினச்சிட்டு என்ன பண்ணுவார், அந்த கல்லை மூடிட்டு வந்துடுவார், அரக்கன் வெளியில் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அந்த அரக்கன் தான் செத்து போயிட்டார். வாலி வந்து பார்த்தா என்னடா அது, நம்ம சுக்ரீவன் வில்லனாக இருப்பான் போல இருக்குது, நம்மளை வந்து முடிச்சு கட்டுறதுக்காக இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணுறான்னு சொல்லி அந்த பாறையை தள்ளிட்டு வந்துட்டு சுக்ரீவனை ஃபுல்லாக அரெஸ்ட் பண்ணி ஓட துரத்தி விட்டு சுக்ரீவனுடைய ராஜ்யத்தை ஃபுல்லாக எடுத்து மனைவியும் அபகரித்து ருமா மனைவியும் அபகரித்து அதுக்கப்புறம் ஓட துரத்திடுவார் சுக்ரீவனை கொலை பண்ணாமல் விட மாட்டேன்னு சொல்லி துரத்துவார். அப்போ சுக்ரீவன் என்ன பண்ணுவார், நேராக அந்த ரிஷிமுக பருவத்தில் போய் உட்காந்துக்குவார். ஏன்னா வாலி இங்கே உள்ள நுழைய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் சுக்ரீவன் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து ராமர் லக்ஷ்மணர் அவங்களாம் மீட் பண்ணுறாங்க. அனுமான் சுக்ரீவன்லாம் மீட் பண்ணும்பொழுது அந்த ஒரு ப்ரப்போசல் அந்த இது நடக்குது. ஸோ நான் வந்து என்னோடய மனைவி மீக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள், உங்கள் மனைவி மீக்கிறதுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன். சுக்ரீவன் சொல்லுவார், என்னோடய மனைவி மீக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள், உங்கள் மனைவியை மீக்கிறதுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு அந்த ஒப்பந்தம்லாம் போட்டு சரி ஓகே. வாலி சுக்ரீவனுக்கு சண்டை போடும்போது ஒருத்தர் சுக்ரீவன் பேசிட்டு இருக்கும்போது ராமருக்கு வந்து ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பார், லக்ஷ்மணருக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்காம விட்டுருவார். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபைட்டிங் நடக்கும். ஃபஸ்ட்டு ஃபைட்டில் வாலி போட்டு அடி நடித்து சுக்ரீவன் வந்து தோத்துட்டு வந்துடுவார். அப்போ ராமனுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொன்னீங்களே, இப்படி வந்து என்னை அடி வாங்கிறது பார்த்துட்டு இருக்கீங்களே நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஏன்னா ராமர் வந்து லக்ஷ்மணர் நீ ரெஸ்பெக்ட் பண்ணலன்னு மனசுக்குள்ளே சொல்லலை, மனசுக்குள்ளே. அதனால் லக்ஷ்மணா நீ வந்து அவருக்கு வந்து மாலை போடு, அவருக்கு மாலை போட்டிங்கன்னா அந்த மாலையை வச்சு நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் யார் வாலி யார் சுக்ரீவன் கண்டுபிடிச்சிருவேன். அப்போ லக்ஷ்மணர் மாலை போடும் பொழுது சுக்ரீவன் வந்து தலை குனியணுமே, தலை குனிஞ்சிட்டார். ஸோ ஓகே, அந்த அஃபென்ஸ் வந்து வெளியில் வந்துட்டார், லக்ஷ்மணர் பண்ண அஃபென்ஸ்லேருந்து வெளியில் வந்துட்டார். ஸோ லக்ஷ்மணோட பிளெஸிங்ஸ் கிடச்சிச்சு. ஆன்மீக குருவோட பிளெஸிங், லக்ஷ்மணன் தான் ஆன்மீக குரு, ஆதி குரு. எல்லா குருவுக்கும் வந்து ஆதி குரு அவர் தான். குருவோடைய பிளெஸிங்ஸ் கண்டிப்பாக தேவை, அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் லெசன். ஸோ வந்து உடனே அப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் மறைஞ்சு நின்று வாலியை வந்து அதெல்லாம் தெரியும் நமக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து கடலுக்கு போனாங்க. அந்த ஜடாயு பற்றி தெரியும். ஜடாயு ஒரு இடம் நாசிக்கில் வந்து ஒரு இடம் 45 கிலோமீட்டர் தள்ளி தாக்கேத்னு ஒரு இடம், பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ். அங்கே ஜடாயுடைய அந்த தாகத்தில் வந்து அந்த ராமர் வந்து அந்த ராவணன் வந்து கொஞ்சம் அட்டாக் பண்ணி ஜடாயு கீழே விழுந்து இருக்கும் பொழுது தண்ணி தாகத்துக்கு யாரும் ஹெல்ப் பண்ண முடியாமல் தண்ணி தாகத்தில் தவிச்சிட்டு இருப்பாங்க.
உயிரை பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. ராமருக்கு எப்படியாவது இந்த மெசேஜ் நான் சொல்லணும்னு சொல்லி உயிரை பிடிச்சிட்டு இருப்பார். தண்ணி குடிக்க கூட அவருக்கு ஸ்ட்ரென்த் இல்லை. ராமர் அந்த வழியாக வரும்பொழுது, நாசிக் பக்கத்தில் வரும்பொழுது அவர் ஜட்டாயை பார்த்து அவர் ஆலிங்கனம் செய்து அவர் வில்லில் வந்து விட்ட உடனே அந்த தண்ணி வந்து அங்கேருந்து ஜட்டாயோட வாயில் வரும். இன்னும் அங்கேருந்து தண்ணி வந்துட்டு இருக்கு. அன்னிலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் தண்ணி வந்துட்டு இருக்காங்க. கண்டினியூஸாக தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்குது. ஒரு பெரிய ஒரு குளமாக இருக்குது தண்ணி மேல். இன்னும் அந்த இடத்துலேருந்து தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்குது. அந்த 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 கோயிலில் வந்து விக்கிரகமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ராமரும் ஜட்டாயும் வந்து ஆலிங்கனம் செய்துட்டு இருக்காங்க. ராமர் கண்ணிலையும் தாரத்தரையே தண்ணி வந்துட்டு இருக்கு, ஜட்டாயு கண்ணிலையும் தாரத்தரையே தண்ணி வந்துட்டு இருக்கு. 2 பேருக்கு நடுவில் அந்த அன்பு பரிமாற்றம். பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ். சம் வில்லேஜ் தாக்கேத் ஒரு இடம் நாசிக்கு பக்கத்தில். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் ஸோ இந்த அப்புறம் இந்த ராமேஸ்வரம் அந்த வந்து கடலுக்கு போகிறாங்க. அந்த அவங்க சொன்ன டைரெக்ஷனில் வந்து ஜடாயு போகிறாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கே வந்து பார்த்தா ஜடாயோட பிரதர் சம்பாத்தி அங்கே இருக்கார். சம்பாத்தியும் ஜடாயும் ஒரு தடவை காம்படிஷன் இருக்கும் பொழுது சம்திங் ஒரு சேலஞ்ச் வைக்கும் பொழுது சூரியனுடைய அந்த வெப்ப கதிர்கள்லாம் வந்து அப்படியே எரிக்கும் பொழுது இந்த சம்பாத்தி வந்து இந்த ஜடாயு வந்து மேபி சம்பாத்தி வந்து அண்ணன், ஜடாயு தம்பி. அந்த ஜடாயு வந்து ஆலிங்கனம் செய்துக்கிறாரு. என்னோடைய அந்த இறக்க சம்பாத்தியோட இறக்க வந்து எரிஞ்சு சாம்பலாயிரும். ஆனால் ஜடாயுக்கு ஒன்றும் ஆகாது. அப்போ எரிஞ்சு சாம்பலானது அங்கிருந்து உளுந்துது, மேலேருந்து உளுந்து அந்த ராமேஸ்வரத்தில் பக்கத்தில் அந்த கடலில் பக்கத்தில் உளுந்துது. அந்த சம்பாத்தி வந்து அவரும் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காருங்க, ராமருக்கு ஏதாவது ஒரு சின்ன சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி. எப்படி பாருங்கள், ஒரு சின்ன சர்வீஸ். அந்த சர்வீஸ் பண்ணலாம் அவங்க எல்லோரும் பகவானுடைய இடத்துக்கு போயிட்டாங்க. அவங்கெல்லாம் பகவானுடைய அசோசியேட்ஸ். ஸோ அவங்க வந்து இந்த சம்பாத்திக்கு வந்து தெரியும், தூரத்துலேருந்து பார்க்க கூட தெரியும். இப்போ அசோகவனத்தில் அங்கே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. சம்பாத்தி தூரத்துலேருந்து, வல்ச்சர் என்ன பருந்து தூரத்தில் இருந்தால் கூட தெரியும். 100 யோஜனாஸ் இருந்தால் கூட தெரியும். 800 மைல் தள்ளி கூட பார்க்க முடியும் அவங்க. ஸோ உடனே இப்போ ஜம்ப் பண்ணுறது யாருனாலும் ஜம்ப் பண்ண முடியும். எல்லாம் யோசிச்சு அங்கதன், நீலன், நலன், ஜாம்பவான் இவங்கெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்க, சுக்ரீவன் இவங்கெல்லாம் முடியாது. 100 யோஜனாஸ்லாம் முடியாது, 800 மைல் எங்களால் முடியாது. ஒருத்தர் சொல்லிக்கிறாங்க நான் 10 மைல் வேணால் போவேன், ஒருத்தர் 20 மைல் போகிறேன், 30 மைல் போகிறேன். அப்புறம் வந்து ஜாம்பவான் சொல்கிறார் நான் 90 மைல் போக முடியும், வயசாகி போச்சு எனக்கு. அப்புறம் அங்கதன் சொல்கிறார் நான் 100 மைல் போயிடுவேன், ஆனால் திரும்பி வர ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது. அப்புறம் எல்லாம் ஜாம்பவான் சொல்கிறார் ஞாபகம் வருது அவருக்கு, இதெல்லாம் வந்து ஒருத்தனால தான் முடியும், அனுமானால தான் முடியும். அவருடைய பவர் வந்து அவருக்கே தெரியாது, அவர் பவரை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அனுமானுக்கு பேசினோடனே அனுமானுக்கு பயங்கர சக்தி வந்து ஆமாம் என்னால் முடியும் சொல்லி ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக வந்து இது பண்ணுவார். அது வந்து போஸ்டிங் கிடையாதுன்னு சொல்லி ஆச்சாரியர்கள் சொல்கிறாங்க. இது வந்து ராமருடைய சேவைக்காக, ராமர் மையமாக இருக்கும் பொழுது என்னால் முடியும் சொல்கிறது அப்படிங்கிறது போஸ்டிங் கிடையாது. என்னுடைய திறமையை வச்சுட்டு நான் வந்து என்னால் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறது அது போஸ்டிங். அப்புறம் சுந்தரகாண்டத்தில் வரும்போது ஜீவகோஸ்வாமி சொல்கிறாரு, சுந்தரகாண்டம் வந்து ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல். சுந்தரம் சுந்தரே ராமா, சுந்தரம் சுந்தரி சீதா, சுந்தரம் சுந்தரே கபிஹி, சுந்தரம் கிம்னு சுந்தரம். சுந்தரகாண்டம் ஃபுல்லாக பியூட்டிஃபுல். வாட் இஸ் நாட் பியூட்டிஃபுல் இன் சுந்தரகாண்டம்? சுந்தரம் கிம்னு சுந்தரம். சுந்தரகாண்டத்தில் வந்து எதுதான் அழகு இல்லை? ஸோ எவ்ரிபடி சுந்தரகாண்டம் எல்லோரும் படிப்பாங்க, எல்லோரும் நிறைய வயசானவங்களாம் இப்போ நிறைய பேர் படிப்பாங்க. சுந்தரகாண்டம் படித்தா ரொம்ப நல்லது. ஆனால் சுந்தரகாண்டத்தில் எதுவுமே நல்லது இல்லை. சுந்தரகாண்டத்தில் நல்ல விஷயம் ஒன்றுமே இல்லை. ஆக்சுவலாக தடங்கல்கள், சவால்கள், சோதனைகள் இதுதான். அஃப்கோர்ஸ் சுந்தரகாண்டம் படித்தா அந்த தடங்கல்கள்லாம் போய் தப்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை. தடங்கள்லாம் நம்ம தப்பிச்சிடலாம், சவால்கள்லாம் தப்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை. ஓகே, தட்ஸ் குட். சுந்தரகாண்டம் படிக்கிறது நல்லது தான். ஸோ சுந்தரகாண்டம் வந்து அதில் வந்து நிறையா 4 விதமான சேலஞ்ச் அனுமானுக்கு. ஸோ வந்து அனுமான் வந்து போயிட்டு இருக்கும்பொழுது மைனாக் பர்வதம், கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போங்க, ரொம்ப டயர்டாக இருப்பீங்க, இவ்வளோ தூரம் வரீங்க, கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு போங்க. நான் ரெஸ்ட் எடுக்க வரலிங்க, பகவான் ராமருடைய ஆணையை இது பண்ண வந்திருக்கேன். ஸோ அப்படின்னு சொல்லி, பட் இருந்தாலும் வந்து பிரம்மா சொல்லியிருக்காரு, அவங்க சொல்லியிருக்காரு, இவங்க சொல்லியிருக்கான்னு சொல்லும் பொழுது சரி ஓகே உங்களை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து அதை டச் பண்ணிட்டு போயிடுவார் டப்புன்னு. ஸோ அப்போ வந்து அதில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் லெசன், நம்ம வந்து ஒரு சாதன பக்தி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது, பகவானுக்கு சேவை பண்ணும்பொழுது இந்த மாதிரி லெத்தார்ஜி இருக்கக்கூடாது, சோம்பேறித்தனம். ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் பண்ணிக்கலாம், நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம். சாண்டிங் வந்து கொஞ்சம் பெண்டிங் இருக்குது, பட் பரவாயில்ல நம்ம நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம், இன்னும் வந்து காசாக பணமா நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு லெத்தார்ஜி, சோம்பேறித்தனம். அது வந்து சேவை தானே,
ஜென்மாஷ்டமிக்கு தான் டைம் இருக்கே, இன்னும் ஒரு வாரம் இருக்குது ஜென்மாஷ்டமி, இப்போ எதுக்கு நம்ம வந்து அதை பற்றி யோசிச்சுட்டு, அது ஒரு 2 நாள் முன்னாடி நம்ம பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி இது வந்து இருக்கக்கூடாது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சுரசான ஒரு ராட்சசி, அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, பிரம்மா வந்து எனக்கு வரம் கொடுத்துருக்காரு, யார் இந்த வழியாக போனாலும் எனக்கு வந்து அவங்க வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் லஞ்ச் டின்னர், அதனால் நீ எனக்கு ஒரு பெரிய உணவாகணும், நீ என் வாய்க்குள்ள நீ போய் தான் போகணும், நீ நான் உன்னை சாப்பிடணும். அனுமான் பிரம்மா வரம் கொடுத்துருக்காரா? ஸோ அதனால் வந்து லைக் அதனால் வந்து என்னை கிராஸ் பண்ணி போக முடியாது. ஸோ அனுமான் வந்து பிரம்மாவோடைய வார்த்தைக்கும் கட்டுப்பட்டு அவரையும் ஹானர் பண்ணினார். இன்னும் 2 பேர் காம்படிஷன், 2 பேர் பெருசாகிற காம்படிஷன். இன்னும் அனுமான் வந்து பெருசானார், இன்னும் சுரசா பெருசாவாங்க, 2 பேரும் பெருசாவாங்க, பெருசாக காம்படிஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ அனுமான் யோசிப்பார், நான் இவங்க கூட காம்படிஷனுக்காக வரலையே நான். சம்டைம்ஸ் நம்ம சக பக்தர்கள் கூட சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்பொழுது இந்த மாதிரி ஒரு காம்படிட்டிவ் ஸ்பிரிட் வந்து கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை மறந்துடுவோம். நான் இவரோட அதிகமாக சேவை செய்யணும், எனக்கு வந்து அதிகமான புகழ் கிடைக்கணும், எனக்கு வந்து அதிகமான என்கரேஜ்மெண்ட் அப்ரிசியேஷன்லாம் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுறதுக்காக தான் இந்த சேவைங்க அப்படிங்கிறது மறந்துடுவோம். அனுமான் ஞாபகம் வருது, இல்லை ராமரை திருப்திப்படுறதுக்காக நான் வந்திருக்கேன், இவங்க கூட காம்படிஷன் வைக்கிறதுக்காக நான் வரல. உடனே டக்குன்னு அனுமான் வந்து டக்குன்னு சின்னதாகி டக்குன்னு வாய்க்குள்ளே போய் டக்குன்னு வெளியில் வந்துடுவார். அவங்க வாயை க்ளோஸ் பண்ணுறது டக்குன்னு வெளியில் வந்துடுவார். உடனே அவங்க வந்து ப்ளஸ் பண்ணி அனுப்பிச்சிடுவாங்க சுரசா, யூஆர் வெரி கிளவர், யூஆர் வெரி கிளவர் அண்ட் ஹம்பிள். இன்டெலிஜென்ட்டாகவும் இருக்கணும், ஹம்பிளாகவும் இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து எல்லாத்தோடைய பிளெஸிங்ஸ் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் 3வது ஷிமிகா வந்து அனுமான் பறக்கும்போது அந்த நிழலை பிடிச்சி இழுக்கிறது, நிழலை பிடிச்சி இழுப்பாங்க. அனுமானால் பறக்க முடியாது, ஜம்ப் பண்ண முடியாது, நகர முடியாது. ஸோ அந்த ஷிமிகா வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து எவ்வளோ தான் ஹம்பிளாக இருந்தாலும் சரி, டாலரண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு சில பேர் இருப்பாங்க என்வியஸ்னஸ் ஒரு நமக்கும் வந்து என்வி வரலாம், மற்றவங்களுக்கு நம்ம மேலே என்வி வரலாம், நமக்கும் மற்றவங்க மேலே என்வி வரலாம். அதை வந்து என்ன பண்ணணுன்னா ஷிமிகாவோட இதயத்தில் போய் அவங்க இதயத்தை பிளந்து அவங்க வந்து அவங்கள வந்து வதம் செய்துட்டு அனுமான் போனார். அது நம்மளும் அதே மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வு பயிற்சி பண்ணும் பொழுது நமக்கு அந்த பொறாமை குணம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ வந்து நம்ம இதயத்துக்குள்ளே வந்து அந்த பொறாமை குணத்தை அழிக்க வேண்டும். ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி என்விஎஸ் பீப்புள் வந்து நம்மளை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம வந்து விடக்கூடாது. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்து லங்கினி கடைசி அங்கே லங்கா போயிட்டாங்க. லங்கினி வந்து நினைக்கிறாங்க, லங்கினி வந்து முதல்ல எனக்கும் பிரம்மா சொல்லியிருக்காரு, ஒரு குரங்கு வந்து எப்போ வந்து ஒரு வானரம் வந்து எப்போ லங்காக்குள்ளே வருதோ அன்னிலேருந்து லங்கா முடிஞ்சுது கதை. நீ தான் அந்த குரங்கா தெரியல எனக்கு, நீ தான் அந்த வானரமான் லங்கினி. ஸோ உடனே வந்து லங்கினி வந்து அவங்களும் வந்து லங்கினி கூட சண்டை போட்டு லங்கினியும் ஜெயிச்சிடுவார். உடனே அனுமான் வந்து போய் தேடுவார். யாருக்கு தெரியாது அப்போல்லாம் வந்து இப்போ இருக்கிற மாதிரி வாட்ஸ்அப்லாம் இல்லை. ராமர் வந்து சீதாதேவியோடைய படத்தை வந்து வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சு இந்த பிக்சரில் வந்து பாருங்கள், பார்த்ததே இல்லை அனுமான் சீதாதேவியை, என் ப்ரொஃபைல் என் டிபியில் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள், ஸ்டேட்டஸில் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள், அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிருங்க. அந்த மாதிரிலாம் இல்லை, ஜஸ்ட்டு சொன்னார் அவ்வளோதான், இந்த மாதிரி இருப்பாங்க அவ்வளோதான். பார்த்ததே இல்லை. போய் தேடுறாங்க, எல்லா பக்கமும் தேடுறாங்க. அவங்க எல்லாம் ஃபுல்லாக அரக்கியெல்லாம் இருக்காங்க. எல்லாம் மூக்கு கண் ஒரு இடத்துல இருக்குது, 2 கண் இருக்குது, 3 கண் இருக்குது. இவங்க நிச்சயமாக சீதாதேவி இருக்க முடியாது. சீதாதேவி லக்ஷ்மி தேவின்னு சொல்லி அனுமான் ராமர் சொல்லியிருக்காரு. வந்து பார்க்குறாங்க. அவங்கெல்லாம் வந்து நைட் நேரத்தில் வந்து போகிறார், நைட் நேரத்தில் உள்ள என்ட்ரானார். உள்ள அலங்கோலமாக இருக்காங்க அவங்கெல்லாம். அவர் வந்து பிரம்மச்சாரி வேறு, அனுமான் வந்து பிரம்மச்சாரி. ஐயோ இந்த மாதிரியா நான் வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி. பட் இருந்தாலும் வந்து ராமருக்காக அந்த பொறுத்துக்கிட்டார். ஒரே ஒரு லேடி வந்து கொஞ்சம் டீசெண்டாக இருந்தாங்க. இவங்க வேணால் சீதாவையே இருக்கலாம், அப்பா சீதாதேவி கிடச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சந்தோஷத்தில் போய் பார்க்குறாரு. ஆனால் வந்து அவங்க சாப்பிட்றாங்க, தூங்குறாங்க, எல்லாம் பண்ணுறாங்க. கண்டிப்பாக வந்து ராமரை பிரிஞ்சு சீதாதேவி தூங்கவே முடியாது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். அவங்க சாப்பிட முடியாது, எதுவுமே பண்ண. அவங்க மண்டோதரி ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் டீசெண்டாக இருக்காங்க. அவங்க மற்ற அரக்கி மாதிரி இல்லாமல் இவங்க நிச்சயமாக இருக்க முடியாது. இங்கே பேலஸ் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு யாருமே இல்லையே, பெட்டர் நான் வந்து தற்கொலை பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு. ஏன்னா இந்த நியூஸை போய் நான் சொன்னோம்னா யாருமே தாங்க முடியாது. ராமர்னால் தாங்க முடியாது, லக்ஷ்மணர் தாங்க முடியாது. ராமர் தற்கொலை பண்ணிக்குவார், லக்ஷ்மணர் தற்கொலை பண்ணிக்குவார், அப்புறம் வந்து பரதன் சத்ருகன் அவங்களும் தற்கொலை பண்ணிக்குவாங்க, அப்புறம் என்டையர் அயோத்தியாவாசி எல்லாம் தற்கொலை பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ பட் என்ன பண்ணுறது, இந்த நியூஸ் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அட்லீஸ்ட் நான் தற்கொலை பண்ணிட்டேன்னா அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்கு தெரியாமையாவது இருக்கும் அட்லீஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி, சரி ஓகே நம்ம வந்து லங்கா ஃபுல்லாக தேடி பார்ப்போமே, பேலஸ் மட்டும் தான் தேடி இருக்கோம், மேபி ராவன் எங்கேயாவது ஒழிச்சு வச்சுருப்பார்
அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் அசோகவனத்தில் வந்து பார்க்கும்பொழுது அங்கே அப்போ அந்த மீட்டிங் தெரியும், அந்த ராமருடைய மோதிரம்லாம் கொடுத்து அதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மீட்டிங்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஸோ அனுமான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக நம்ம கம்பராமாயணத்தை சொல்கிற மாதிரி கண்டேன் சீதையை நான், கண்டேன் சீதையை நான் இந்த மாதிரி சொல்லுவார். ஃபவுண்ட் சீதா ஐ. என்ன ராமர் வந்து சீதான்னு சொன்னோம்னா என்னவோ ஒரு டென்ஷன், ஆன்சைட்டி. அந்த ஆன்சைட்டியில் ஓ சீதா சீதாதேவி என்னாச்சு, சீதாதேவி என்னாச்சு அப்படின்னு வந்து ஆன்சைட்டி ஆயிரும் அவருக்கு. ஐ அப்படின்னு சொன்னால் கூட என்னாச்சு என்னாச்சு, கண்டேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவருக்கு சந்தோஷம் வந்துடும். கண்டேன், ஓ கண்டேன், கண்டேன் சீதையை நான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே ராமருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அதுக்கப்புறம் அவங்கெல்லாம் வந்து ராவணனை வந்து வதம் செய்து யுத்த காலத்தில் வந்து வதம் செய்து ஸோ அயோத்தியாலாம் போவாங்க. அயோத்தியா போகும்பொழுது எல்லா வானரங்கள்லாம் நினைப்போம், நாங்களும் வரோம் அயோத்தியாவுக்கு, நாங்களும் அந்த முடிசூட்டு விழா பார்க்கணும், எங்களையும் கூட்டிகிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும். அப்புறம் புஷ்ப விமானத்தில் வரும். புஷ்ப விமானம் பார்த்திங்கன்னா அந்த மங்கீஸ்லாம் ஒரு இடத்துல நிற்க மாட்டாங்களே, ஜம்ப் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்களே. அவங்க எப்படி இல்லை எவ்வளோ கோடிக்கணக்கான வானரங்கள், அவங்களாம் எப்படி ஜம்ப் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி புஷ்ப விமானம் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். புஷ்ப விமானம் அந்தளவுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். எல்லோரும் அயோத்தியா வந்து சித்திரக்கூட்டில் வந்து இறங்குவாங்க. பரத மகாராஜர் வந்து அவர் வெல்கம் பண்ணுவார். சித்திரக்கூட்டில் பெரிய விருந்து ஏற்பாடு பண்ணுவார் வானரங்களுக்கெல்லாம். அப்போ ராமர் சொல்லுவார், தம்பி இந்த நம்ம என் பேரை காப்பாற்றுப்பா அனுமான்கிட்ட சொல்லுவார், எல்லா வானரங்களையும் பார்த்துக்கப்பா, சும்மா காட்டில் இருக்கிற மாதிரி இங்கே இருந்துடாதீங்க, இந்த அயோத்தியா வாசிகள்லாம் டீசெண்டாக இருக்காங்க, எல்லாம் கொஞ்சம் எல்லாம் கவனமாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் லைனாக உட்காடுறாங்க. எல்லாம் அனுமான் உட்காந்துக்கிறாரு, இல்லை லைனாக உட்காந்துக்கிறாங்க. உடனே வந்து ஃபஸ்ட்டு இலையெல்லாம் போடுறாங்க. அந்த இது கொடுக்குறாங்க, அந்த பீட்டல் நெட். அந்த பீட்டல் நட்டு இல்லை, ஒரு மாதிரி நட்டை வந்து அதை உடச்சி சாப்பிட்ணும். அதை வந்து இலையில சர்வ் பண்ணுறாங்க. எல்லா வானரங்கள் பார்த்துட்ருக்காங்க, எப்படி இது சாப்பிட்றதுன்னு பார்த்துட்ருக்காங்க. சரி ஓகே, நம்ம அனுமான் சொல்லியிருக்காரு, நான் எதுவுமே வந்து நான் சொல்கிறது மட்டும் தான் செய்யணும், நான் பண்ணுறதை பார்த்துட்டு நீ செய்யணும், எதுவுமே இண்டிபெண்டாக செய்யக்கூடாது, அங்கே இங்கேயும் ஜம்ப்லாம் பண்ணக்கூடாது. அனுமானுக்கு தெரியல எப்படி உடைக்கிறதுன்னு. உடனே சரி அந்த நட்டை எடுத்து அப்படி தூக்கி உடைக்கிறாரு. அது வந்து பட்டு தெளிச்சிருது அந்த பக்கம். சரி யாரும் பார்க்க முன்னாடி ஜம்ப் பண்ணி எடுத்துடலான்னு பார்க்குறாரு. உடனே மற்ற வானரங்கள் நினச்சிக்கிறாங்க, ஓ இப்படி தான் சாப்பிடணும் போல இருக்கு. உடனே அந்த நட்டை எடுத்து உடைக்கிறாங்க. எல்லோரும் வந்து அது வந்து ஃபுல்லாக பறக்குது. எல்லா வானரங்களும் அங்கேயும் போய் ஜம்ப் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. ராமர் வந்து பார்க்குறாரு, நான் முதலையே சொன்னேன் தயவு செய்து இந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னேன், ஏன் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுமான் கூப்பிட்டு சொல்லுவார் அப்படின்னு சொல்லி. இதெல்லாம் சித்திரக்கூட்டில் திரும்பி வரும்பொழுது அப்புறம் இன்னொரு இடத்துல வந்து விருந்து அயோத்தியாவில் ஐ திங்க் விருந்து கொடுக்கும்பொழுது அப்போ வந்து எல்லா வானரங்களும் உட்காந்துருவாங்க. அனுமானுக்கு இடம் இருக்காது, அனுமானுக்கு உட்காருக்கு இடம் இல்லை. அவ்வளோ எல்லோரும் அந்த அந்த பிரசாதம் ஹாலில் ஃபுல்லு. உடனே ராமர் சொல்லுவார், இந்த வாழை இலையில் நான் சென்ட்ரலில் ஒரு கோடு போடுறேன், அந்த பக்கம் நீ உட்காந்துக்கோ சாப்பிடு, இந்த பக்கம் நான் சாப்பிட்றேன். ஸோ அன்றைக்கி வந்து ராமர் போட்ட கோடு தான் அந்த வாழை இலையில் கோடு. ஸோ ராமச்சந்திர பகவான் வந்து ஒரு ஒரு பக்தர் வந்து பகவானுக்கு வந்து சேவை செய்கிறதுக்கு வந்து விருப்பமாக இருந்ததுன்னா பகவான் வந்து தன்னுடைய ஐஸ்வர்யங்களில் வந்து அப்படியே ஷேர் பண்ணிடுவார். தன்னோட ஐஸ்வர்யம் ஃபுல்லாக ஷேர் பண்ணிடுவார். பக்தர்களுடைய கம்பெனி இல்லாமல் என்னோடய ஐஸ்வர்யத்தை வந்து நான் வந்து எனக்கு அனுபவிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஆசை இல்லைன்னு சொல்லி சொல்கிறாரு துர்வாச முனிக்கிட்ட. 9th கேண்டோவில் விஷ்ணு வந்து சொல்கிறார், பக்தர்களுடைய கம்பெனி இல்லாமல் ஐ எம் நாட் ஃபீலிங் ஸோ ஹாப்பி டு என்ஜாய் த ஆப்புலன்சஸ். எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இல்லை ஐஸ்வர்யங்கள் அனுபவிக்கிறதுக்கு பக்தர்களுடைய அப்படின்னு சொல்லி பக்தருடைய மகிமையை பற்றி துர்வாச முனிகிட்ட பேசுகிறார். हरे कृष्णा. रामचंद्र भगवान की जय. रामनवमी महोत्सव की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. மன்னிச்சுக்கோங்க தயவு செய்து 15 நிமிஷம் லேட் ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ